এবারে উপস্থিত বক্তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য আমি প্রিয়ব্রত পাঁজা মহাশয়কে অনুরোধ করছি। নমস্কার সকলকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা প্রান্তে যে সমস্ত কৃষক দাদা ভাই বন্ধুরা এসছেন তাদেরকে সুস্বাগতম। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন অনেক কৃষিবিদ, কৃষি বৈজ্ঞানিক এবং কৃষি প্রশাসক। তাদেরকেও আমাদের আমলোর গ্রুপের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ আমাদের মধ্যে বক্তব্য রাখার জন্য এসছেন শ্রী সরোজ কুমার জেনা মহাশয়, এজিএম ডিডি নাবার্ড। সম্পাদক শ্রী অমল রায়, সম্পাদক 7 মাইল সতীশ ক্লাব, এবং শ্রী তন্ময় রায়, ডাইরেক্টর সিএফপি এক্সপোর্ট ট্রেডিং অ্যান্ড আইটি সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড। এদের সকলকে আমলোর গ্রুপের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের অনুষ্ঠানটা সার্বিকভাবে সফল হবে এই কামনা করি। এবং আজ এখানে যে সমস্ত চাষি ভাই বন্ধু দাদারা এসছেন, তারা ফিরে গিয়ে নিজেদের গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ফার্মার্স ক্লাব বা সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করবেন এবং তাদেরকে জয়েন্টলি করে ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন তৈরি করে সেই এরিয়ার যে সমস্ত ক্রপ হয়, প্রাইমারি ক্রপ, সেই ক্রপগুলো যাতে ভ্যালু অ্যাডিশন করে মার্কেটিং করা যায় সে বিষয়ে বক্তারা বলবেন, সেগুলো করার চেষ্টা করবেন। এগুলো যদি হয় তাহলে আমাদের এই অনুষ্ঠান করা সার্থক হবে আমলোর গ্রুপের পক্ষ থেকে। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আরো কিছু অনুষ্ঠান করব, পরবর্তীতে জানাবো। সকলকে আমার তরফ থেকে, আমলোর গ্রুপের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মিলনকে বলছি সঞ্চালনা করার জন্য। মিলন, মিলন। হ্যাঁ দাদা, ধন্যবাদ। সঞ্চালনা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দাদাকে। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে যে 3 জন বক্তা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন তাদের মধ্যে প্রথমেই সরোজ কুমার জেনা মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তার বক্তব্য পরিবেশন করবার জন্য। थैंक यू मिलन जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ठीक। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरोज कुमार जैना, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। आज के इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से सभी जिला से वेस्ट बंगाल के यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। तो ये जो प्रोग्राम अभी जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर जो प्रोग्राम रखा गया है, इसमें ये एक नया टॉपिक है। एंड हमारे स्टेट में बहुत सारे कंपनीज अभी ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट स्टेज में। जैसे कुछ हमारा पहला कंपनी 2015 में शुरू हुआ। 2015 अभी ऑलमोस्ट 7 साल का पुराना कंपनीज है। तो जिसमें नाबार्ड का रोल काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा फार्मर्स को लेके ये प्रोग्राम नाबार्ड चला रहा है। तो अभी हम पहले शुरू करेंगे कि बंगाल में हमारा जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज है इसका जरूरत क्या है। तो आज के तारीख में हमारे वेस्ट बंगाल में अगर आपको फिगर के बारे में बताया जाए तो करीब 302 फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज हमारे वेस्ट बंगाल में नाबार्ड के सपोर्ट में है पिछले 5 से 6 साल के अंदर में, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख फार्मर उसमें कवर्ड है। जैसे जलपाईगुड़ी में 34 कंपनीज है, वैसे अलीपुरद्वार में है, कुछ बिहार में है, मेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में कवर हुआ है। दार्जिलिंग है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर के अभी जैसे स्टेटस, अभी जैसे हम बंगाल में बात करेंगे, बहुत सारे फार्मर्स जो काम कर रहे हैं कंपनीज के ऊपर, बहुत सारे एक्सपीरियंस फार्मर्स भी है। मैं देख रहा हूँ हमारे अमोल रॉय जी हैं कुछ बिहार से, तो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शायद मेरे सेशन के बाद उनका सेशन रहेगा, ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स का कैसे काम कर रहे हैं। तो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का जरूरत इसीलिए आ रहा है,
हमारे स्टेट में अगर आप जमीन का लैंड होल्डिंग देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.7 हेक्टर है एक एक फार्मर का एवरेज लैंड होल्डिंग, एंड अप्रोक्सीमेटली हमारा 90 से 95 लाख फार्मर इधर ऑपरेट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो इसमें जो छोटा छोटा लैंड होल्डिंग होता है तो फार्मर का लिमिटेड रिसोर्सेस में काम करते हैं। जब लिमिटेड रिसोर्सेस में काम होता है उसका आउटपुट भी लिमिटेड ही होता है। मतलब मान के चलिए आप बात करेंगे कि फार्मर अभी लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर में, लिमिटेड प्रोडक्शन के अंदर में, लिमिटेड इनकम के अंदर में काम कर रहे हैं। तो ये लिमिट आप बोल सकते हैं एक लिमिटेशन स्टेट के अंदर है तो हम मना नहीं कर पाएंगे। तो ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का पर्पस इसीलिए हुआ कि ये कंपनी में अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 300 से 500 फार्मर अगर ग्रुप में काम करते हैं तो ये एक आपका अगर एवरेज लैंड होल्डिंग 0.7 हेक्टर भी लेते हैं, अगर 500 फार्मर का है तो काफी बड़ा एरिया होता है। तो ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का पर्पस ये है कि जो एक फार्मर सिंगल हैंडेडली काम कर रहा है तो उसको ग्रुप में एक ऑर्गेनाइज स्टेटस में काम करने के ऊपर इसमें फोकस दिया जाए। ठीक। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि कंपनी जो बनाना एंड एक फार्मर का ग्रुप बनाना दो अलग चीज है। जैसे नाबार्ड पहले 1982 से फार्मर्स क्लब कॉन्सेप्ट था, जिसमें फार्मर्स क्लब में आपका 10 फार्मर ग्रुप में काम करते थे। उसमें एक लर्निंग ये हुआ कि अगर कोई ग्राउंड लेवल पे कोई अगर कोई एंटिटी नहीं है, जैसे फार्मर एक इंडिविजुअल एंटिटी, इंडिविजुअल पर्सन है, अगर कोई ग्रुप में अगर 10 फार्मर की 15 फार्मर काम कर रहे हैं, अगर एक रजिस्टर्ड एंटिटी होता है तो उसका आइडेंटिटी और ज्यादा बढ़ जाता है, एक इंपॉर्टेंस बढ़ता है। तो इसीलिए ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले आया कि एक रजिस्टर्ड बॉडी बनाया जाए, जो पहले अनरजिस्टर्ड था फार्मर्स क्लब के अंदर में। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में बनाने से फायदा क्या है, एक मेजर थ्योरी एक रहता है कि फार्मर्स क्यों फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में बनना चाहेगा। उसमें पहला पॉइंट एक रहेगा कि जो फार्मर जो सिंगल एक काम करता था वो अभी ग्रुप में काम करेगा। मतलब आपका बल्क इनपुट सप्लाई होगा, बल्क प्रोडक्शन होगा। अगर बल्क में कोई फार्मर का ग्रुप प्रोडक्शन करता है तो फार्मर के पास एक बार्गेनिंग का पावर आता है कि फार्मर एक कोई प्रोडक्ट अगर करता है, अगर बल्क में लेता है तो उसको एक रेट के ऊपर एक मतलब एक बार्गेनिंग जो खरीदार जो है उसके साथ वो कर पाएगा। ये एक पर्पस मेन है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मोस्टली अगर आप देखेंगे कि अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर देखते हैं तो कमर्शियल क्रॉप्स भी है, जो फूड ग्रेन्स भी है, आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फ्लोरिकल्चर है, बहुत सारी एक्टिविटीज है। मोस्टली एग्रीकल्चर को अगर आप प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, अगर आप जितना इन्वेस्ट करते हैं एक फील्ड में उससे आप कितना ज्यादा इनकम कर पाएंगे। मान लो एक फार्मर का है, मान लो 1 एकड़ में आपका 50,000 इन्वेस्ट करता है, वही 50,000 आपका जो रिटर्न देता है मे बी 60,000 हो सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक क्रॉप करता है मे बी वो अगर और कुछ क्रॉप में चेंज करता है तो हो सकता है वो 70,000 भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो बात होता है, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? ये प्लानिंग के तौर पे ये कल्टीवेशन करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग एक पर्टिकुलर एरिया में, तो देन आपका प्रोडक्शन भी आपका ऑटोमेटिकली वो आपका प्रोडक्शन जो अर्लियर जो स्टेज में इनकम आ रहा था उसके ऊपर बढ़ेगा। इसके लिए एक रीजन है कि फार्मर्स को ज्वाइन करना है। तो और एक पॉइंट मेजर इंपॉर्टेंट होता है एक इनपुट मार्केटिंग का। जैसे नॉर्थ बंगाल में देखा बहुत सारे फार्मर्स अभी फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं इंडिविजुअल रिटेल शॉप से। तो क्या होता है, जो रिटेल प्राइस में जो कॉस्ट आता है फर्टिलाइजर या इनपुट या सीड जो भी आपका एग्री इनपुट जरूरत पड़ता है, अगर आप कोई बल्क में लेते हैं होलसेलर से, देन वो इनपुट का कॉस्ट कम होता है। ठीक है, तो जो इनपुट प्राइस में जो फार्मर का एक्सपेंडिचर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए। थर्ड अभी जैसे और एक पॉइंट अभी जैसे आ रहा है, जैसे इनपुट को छोड़ के आपका अदर एस्पेक्ट में जैसे आपका जैसे फार्म मैकेनाइजेशन हो गया। जैसे नॉर्थ बंगाल में आपका यहाँ पे सीडलिंग फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट आया है। सीडलिंग फैक्ट्री ऑलरेडी आई थिंक 4 साल पहले शुरू हुआ कुछ बिहार में। अभी ऑलमोस्ट कुछ बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी क्या करता है, अपने फार्मर का जो मेंबर्स है उनके वहां पे जो खरीफ सीजन में ट्रांसप्लांटिंग होगा, ठीक है, तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं पर बीघा से फॉर एग्जांपल 5,000 पर बीघा।
वो कंपनी चार्ज करता है फार्मर्स को कि आप 5,000 दीजिए, आपका पूरा जो सीडलिंग का जो नर्सरी से अप टू ट्रांसप्लांटिंग प्लस अनदर 15 डेज टू 20 डेज, ये पूरा नर्सरिंग जो देखभाल करेगा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। तो इसीलिए ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का जो मेंबर जो रहता है वो और एश्योर्ड होता है कि मेरा जो कॉस्ट पहले अगर मैं जो लेबर के लिए ज्यादा खर्चा होता था वो अभी कम हो गया है। तो मोस्टली फार्मर्स अभी खरीफ सीजन में मोस्टली फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी सीडलिंग फैक्ट्री इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद और एक पॉइंट है कि जैसे आपका जो प्रोडक्शन মেম্বারটা মিউট করে দিন, যিনি কথা বলছেন তাকে মিউট করে দিন সবাইকে, বাকিদেরকে বক্তা ছাড়া সবাইদেরকে মিউট করে দিন। तो अभी और एक पॉइंट जैसा है कि आपका जैसे मैं सीरीज से बात किया कि आपका जो इनपुट सप्लाई से शुरू करके एंटायर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस टिल हार्वेस्टिंग, ये जितने में आपका जो एक्सपेंडिचर होता है कंपनी के मेंबर्स क्या करते हैं, अगर स्ट्रेटेजिकली अगर ये प्लान करके अगर कल्टीवेशन करते हैं तो कॉस्ट एक रिड्यूस होता है। ठीक, देन व्हेन इट कम्स टू जैसे आपका हार्वेस्टिंग हो गया, देन आपका वर्क आएगा आपका नेक्स्ट स्टेज में आपका आउटपुट मार्केटिंग, जो बल्क प्रोडक्शन एंड बल्क मार्केटिंग के ऊपर आ रहा है। तो फार्मर अभी ग्रेजुअली कंपनीज क्या कर रहे हैं, अभी आपका बल्क मार्केटिंग के ऊपर जा रहे हैं। जैसे नॉर्थ बेंगल में हमारा एक प्लान अभी चल रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें जितने भी बायर्स है, जितने भी हमारा नॉर्थ बंगाल में एग्री प्रोडक्ट का बायर्स है, आपका सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर सभी के एक हम एनलिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन बायर्स हमारा नॉर्थ बंगाल में है जो कि डायरेक्टली फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से प्रोक्योर कर पाएगा। तो अभी जलपाईगुड़ी में एक हमारा एक डायरेक्ट बायर से कनेक्ट हुआ है हुगली से, तो वो जो राइस जो मिल करेगा वो पूरा राइस बल्क में सप्लाई करेगा, वही कंपनी इसमें एंगेज हुआ। तो ऐसे आपका आउटपुट मार्केटिंग के ऊपर जो फोकस इसमें है, तो ये पॉइंट इसमें आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को फायदा रहता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट मैं इसमें फोकस करना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी जैसे बात करते हैं, ठीक है, कंपनी में अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलिए आप 100 से 500 तक जा सकते हैं। ठीक है, 500 मेंबर्स तक आपका कंपनी मेंबर है। ये 500 मेंबर जो ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे, ठीक है, तो ये काम एक्चुअली करने के लिए उतना यूनिट की जरूरत है। आप अगर देखेंगे विलेज में सपोज 100 फार्मर्स है, क्या 100 फार्मर जब मीटिंग करते हैं तो क्या बहुत सारा डिस्प्यूट रेज होता है? आप नहीं बोल पाए कि 100 फार्मर एक ही साथ काम कर पाएंगे की एक्टिविटी। तो उसके ये जो इश्यू जो मैं बताया ये कंपनीज के अंदर भी आता है। मान लो कंपनियां फॉर्म करते हैं, कंपनी मान लो 100 फार्मर है, 100 फार्मर का मान लो 10-10 अलग अलग ग्रुप भी हो जाएंगे। ठीक है, मतलब व्यू जो कंपनी के ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें एक पॉइंट इसमें कंपनी को ध्यान देना जरूरी है कि मान लो 100 फार्मर से कंपनी में है, ये 100 फार्मर का जो कंपनी जो बनेगा या फिर बन गया है, ये कंपनी के जो मेंबर्स, इनका एक बेसलाइन सर्वे जरूरत है कि हमारे जो 100 फार्मर्स अभी जो उनका खेत में जो काम कर रहे हैं, कौन कौन सा क्रॉप कर रहे हैं, कितना इनकम आ रहा है। ठीक है, अभी ये जो तो आपको एक बेस पता चलेगा कंपनी का मेंबर अभी किस स्टेटस में अभी है। ठीक, देन क्या होगा, कंपनी जब बैठेगा बिजनेस प्लान प्रिपरेशन करने के टाइम में, तब वो सोचेगा कि अभी हमारा फार्मर का इनकम इतना आ रहा है, हम कौन कौन सा नया एक्टिविटी को हमारे प्रोग्राम के अंदर में जोड़ सकते हैं। जैसे अभी बहुत सारे कंपनीज नॉर्थ बंगाल में देखेंगे आपका पोल्ट्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं ग्रुप में। पहले तो इंडिविजुअल फार्मर कर ही रहा था, अभी इंडिविजुअल ग्रुप मोड पे पोल्ट्री एक्टिविटी कर रहे हैं, डकरी कर रहे हैं, गोटरी कर रहे हैं, अभी पोटैटो का सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्क में, करीब 100 एकड़ का सीड प्रोडक्शन हो रहा है अभी, जो पहले एक फार्मर कभी सोच नहीं पा रहा था। ठीक है, और तो ये जो नया एक्टिविटी जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी डेवलप कर रहा है कि फिर नया करना चाह रहा है, उसके ऊपर बहुत सारा रिगरस लाइन डिपार्टमेंट से भी मीटिंग होता है। जैसे नबार्ड काफी मीटिंग्स करता है, नबार्ड करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करते हैं, देन आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो जितने डिपार्टमेंट्स का जो उनका जो रेगुलर प्रोग्राम से जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी इसको इसमें कन्वर्जेंस करता है, तो ये उनको एडिशनल उनको फैसिलिटी मिलता है कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, एक वैल्यू एडिशन का बात एक उठता है। ठीक है, जैसे हम एक स्टडी जैसे किए थे नॉर्थ बंगाल में, अगर एक प्रोड्यूस का वैल्यू अगर 100 रुपीज है फार्मर लेवल पे, जब ये कंज्यूमर तक पहुंचता है ये 100 रुपीज ऑलमोस्ट 300 तक पहुंचता है एक एक्स कमोडिटी का। तो ये जो 200 रुपीज जो बीच में जो डिफरेंट चैनल में जा रहा है कंज्यूमर के पास, डिफरेंट लेयर से, उस केस में जो स्टडी हुआ था उसमें 5 लेयर है।
मतलब फार्मर से बाई कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए 5 लेवल ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो 100 रुपीज था वो 300 रुपीज हो रहा है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो 5 लेयर है, ये 5 लेयर को हम जीरो नहीं कर सकते, लेकिन वो 5 लेयर को हम कम कर पाएंगे, मे भी 3 लेयर में पहुंचेगा। अगर कंपनी अगर बल्क में अगर प्रोडक्शन करता है तो वो डायरेक्टली भी आपका सप्लाई कर सकता है सेलर के पास। जैसे सिलीगुड़ी मार्केट के साथ काफी टाई अप हो गया है फार्मर अभी, जैसे जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, अलीपुर से डायरेक्टली वेजिटेबल रिलायंस के मॉल को सप्लाई कर रहे हैं, जो पहले कभी हुआ नहीं था। अभी रिलायंस मॉल में सप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो फार्मर्स प्रोडक्ट कंपनी बैंक से लोन लेकर भी पिकअप वैन परचेज कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, कंपनी का जो बिजनेस जब बढ़ेगा तब वो अपना एम्पायर को क्रिएट बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि कंपनी का एक मेन रोल रहता है कि कैसे अपना फार्मर का जो बेस है, जो जिस लेवल पे है, उनको हम कैसे और आगे लेके जा पाएंगे, ठीक है। ये जो मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, एक कंपनी में मेंबर रहने से क्या फायदा है, कंपनी में मेंबर नहीं रहने से क्या फायदा नहीं मिल सकता है फार्मर को। नुकसान तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फार्मर ऑलरेडी कर रहा है। तो ये एक पॉइंट में एफपीसी का मैं जो मोटा मोटी जो बोल रहा हूँ। देन और एक पॉइंट, जैसे अभी हम नेक्स्ट में आएंगे, कंपनी बनाने के लिए चाहिए क्या क्या, वो बहुत जरूरी है कि अभी आजकल फार्मर्स से कंपनी कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है, बहुत सारे कंपनीज अभी बन रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथली चल रहा है। तो कंपनीज बनाने के लिए कम से कम 10 प्रोग्रेसिव फार्मर की जरूरत है, ठीक, मिनिमम, और रजिस्ट्रेशन जब करेंगे, ठीक। ये कंपनी का मेंबर्स आपका बढ़ सकता है, आपको 500 तक भी कंपनीज बना सकते हैं। कुछ नॉर्थ बंगाल में 700 मेंबर्स भी है। तो ये जो कंपनी में जब ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा, कम से कम मिनिमम 10 फार्मर का प्रोग्रेसिव फार्मर की जरूरत है। तो ये जो 10 फार्मर का जो प्रोग्रेसिव फार्मर चाहिए, वो मिनिमम फार्मर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कोई ट्रेडर या फिर कोई बिजनेसमैन ये लोग मेंबर नहीं बन सकते। ओनली फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में सिर्फ फार्मर ही मेंबर बन सकते हैं। तो जब रजिस्ट्रेशन जब होगा, तो ये जो 10 बोर्ड मेंबर, जो जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है कंपनी में, ये फार्मर होने का एक ऑथेंटिसिटी देना है, जो कि ब्लॉक के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में फार्मर को इशू होता है कि ये 10 फार्मर मेरे ब्लॉक में ऑपरेट कर रहे हैं, इनका लैंड डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया गया। देन वो जो 10 फार्मर का जो डॉक्यूमेंट लिया गया, वो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बनने के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक। सेकेंड पॉइंट आता है कि कंपनी कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। ये रजिस्ट्रेशन होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MES, MCA बोलते हैं, एंड ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए जनरली अभी यहाँ पे जैसे नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, चार्ज बेसिस पे वो पेमेंट कंपनी से लेते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट आपका जो फार्मर्स का जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका जो फार्मर का रजिस्टर सर्टिफिकेट में बोला, ये डॉक्यूमेंट पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कांटेक्ट करके वहां पे उनको सबमिट करना पड़ता है। देन एक डिजिटल सिग्नेचर वो जनरेट होता है, वो DSC बोलता है, DSC 1, DSC 2, DSC 3 डिफरेंट स्टेज का डिजिटल सिग्नेचर है। तो DSC जैसे इनिशियल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का लगता है, वो एक्चुअली वो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का रोल नहीं है। मैं इसमें और एक बात क्लियर कर दूंगा कि एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी ऑपरेट कर मतलब बनाने के बाद फार्मर्स का मेन फोकस होना चाहिए वो कंपनी में एक्टिविटी क्या होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो कंपनी जो बना उसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है, जो कि आपका रजिस्टर कंपनी के अंदर में रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो जो लीगल एस्पेक्ट देखने के लिए जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखना पड़ता है, क्योंकि फार्मर जो मेंबर है वो सब काम रजिस्टर कंपनी के साइट में, वेबसाइट में जाके नहीं कर पाएगा, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंट को रखा जाता है, जो कि आपका जो लीगल एस्पेक्ट का जितना भी, जैसे एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के बाद, हर क्वार्टरली एनुअल रिटर्न सबमिट होता है। देन आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका रेगुलरली वेरीफाई करना पड़ता है। थर्ड हो गया आपका जैसे आपका एनुअल जनरल मीटिंग होगा, मान लो आपका कंपनी में मेंबर 100 फार्मर है, उनका हर साल एक्चुअली एक एनुअल जनरल मीटिंग मोस्टली मार्च में करते हैं, मे बी बिफोर दैट ऑल्सो कन्वीन कर सकते हैं। तो ये जो नॉर्म जो मैं बता रहा हूँ रजिस्टर्ड कंपनीज का जो नियम, जो रूल्स है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्मर्स को कंपनी को क्लियरली बोलेगा, उसमें ज्यादा कुछ समस्या नहीं आता है। तो उसके ऊपर ज्यादा फार्मर को ज्यादा ध्यान, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा कंपनी कैसे ऑपरेट करेगा। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है कंपनी के अंदर,
उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो लोग उस कंपनी का ड्राइवर है, जो कि हमारे पीछे जो 100 फार्मर्स या 500 फार्मर्स मेंबर है उनको आगे लेके जाना है। एक कंपनी फॉर्म होता है कम से कम 50 साल ऑपरेट करने के लिए, ठीक, मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं। तो जब कंपनी को अगर कंपनियां फॉर्म कर रहे हैं तो उस कंपनी का जो विजन बहुत ब्रॉड होना चाहिए और वो लोकल इशू को एड्रेस करना चाहिए, तभी वो कंपनी उस एरिया में सस्टेन करेगा, ठीक। देन थर्ड पॉइंट होता है, जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है देन उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक कंपनी अपॉइंट करते हैं, जिसको बोलते हैं सीईओ। वो सीईओ का काम ये रहता है कि कंपनी का जितना भी एक्टिविटीज होगा उसको मॉनिटर करेगा। देन जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, नाबार्ड है, एनआरएलएम की आनंद धारा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उनके साथ वो कन्वर्जेंस का काम करेगा, क्योंकि कंपनी जब ऑपरेट करेगा उसको बहुत सारे एक्टिविटीज चाहिए, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, जो कि आपका सीईओ का रोल होता है, ठीक। तो पहला हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड होगा सीईओ, थर्ड हो जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स। एक कंपनी में जितने भी मेंबर होते हैं वो लोग पेड शेयर होल्डर होना चाहिए, ठीक है। पेड शेयर होल्डर मतलब जैसे कंपनी डिसाइड करेगा हमारा कंपनी का शेयर से 1000 रुपीज होगा, ये कंपनी डिसाइड करेगा, कोई बाहर वाले डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर 1000 रुपीज अगर पर शेयर होता है तो सभी फार्मर जितने भी मेंबर उसमें बनना चाह रहे हैं तो सभी फार्मर को मिनिमम एक शेयर खरीदना है, उसके ऊपर भी खरीदना, अगर कोई जिसको 2 शेयर खरीदना है तो उसको 2000। तो ये मोटा मोटी में जैसे जैसे कि जब शेयर जब पेमेंट होता है कंपनी को जब जमा होता है तो उसका शेयर सर्टिफिकेट कंपनी मेंबर को इशू करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट होता है कि मैं शेयर होल्डर उसमें लीगली बाउंड है उस कंपनी के अंडर में, एंड ये जितना भी ट्रांजैक्शन होगा तो बैंक ट्रांजैक्शन होता है। तो इसमें कंपनी ऑपरेट करने का और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसपेरेंटली कंपनी ऑपरेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं मेंटेन होगा तो ये कंपनी कभी आगे लेके जाएगा नहीं। जो जितना भी फ्रॉड होता है, आप जितने भी न्यूज में सुन रहे होंगे, इसी की वजह से प्रॉब्लम होता है, फ्रॉड की वजह से ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आता है, उससे वजह से कंपनी वहां पे बंद हो जाता है। तो जितने फार्मर्स फूड से कंपनी हमारे नॉर्थ बंगाल में या फिर वेस्ट बंगाल में अभी है और जितने कंट्री में है, अभी तो नाबार्ड अराउंड 2000 प्लस कंपनी ऑल इंडिया में भी नाबार्ड की फोल्ड में अभी है। तो ये जो कंपनी जितना है, जितने ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करेंगे उस कंपनी उसका बिजनेस उतना बढ़ेगा और उसको और आगे लेके जा पाएगा। और एक पॉइंट होता है कि बिजनेस प्लान एक कॉन्सेप्ट रहता है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी में। बिजनेस प्लान ये होता है, जैसे कंपनी आज बना 100 फार्मर्स का, तो ये 100 फार्मर्स से फॉर एग्जांपल अगर वो सिर्फ आलू के ऊपर काम करेंगे तो आलू का सीजन होता है आपका नवंबर से शुरू होगा, मार्च में हार्वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो आलू का सीजन पे अगर सिर्फ आलू के ऊपर काम करता है तो कंपनी सिर्फ नवंबर से मार्च तक की एक्टिवेट होता है। तो बाकी टाइम कंपनी क्या करेगा, खाली बैठा रहेगा मेंबर्स। तो इसी के लिए क्या करते हैं, एक कंपनी साल भर का प्लानिंग होता है, खरीफ सीजन में क्या करेगा, रबी सीजन में क्या करेगा, समर सीजन में क्या करेगा, या फिर आपका पोल्ट्री गोट्री जो अदर एक्टिविटी उसको उसमें भी काम कर सकते हैं, वो तो साल भर चलेगा। तो एक एक कंपनी कम से कम, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम 4 से 5 एक्टिविटी में कंपनी जुड़ा है एक एक कंपनी। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहना है कंपनीज का कि अपने सभी फार्मर्स मेंबर्स को उनको बेनिफिट दिया जाए स्कीम के अंडर में। सेकेंड पॉइंट है कि सभी फार्मर्स के मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स है सभी इस कंपनी का प्रोग्राम में एंगेज रहे। थर्ड हो गया कि जो भी आपका सपोज एक कंपनी का बिजनेस इस फाइनेंशियल ईयर में सपोज 5 लाख है, तो अगले साल उनका एक टारगेट रहना चाहिए कि 5 लाख से एटलीस्ट हम अगले साल 7 लाख तक पहुंचे, तीसरे साल 10 लाख तक पहुंचे। कुछ कंपनीज यहाँ पे जलपाईगुड़ी में इनका टर्नओवर कम से कम एनुअल कभी 50 लाख तक पहुंच गया। तो जो कंपनी से फॉर एग्जांपल हमारा कंपनी 2020 में बना कि 2019 में बना, 2019 से 2022 के अंदर में कुछ कंपनीज आपका 20 लाख में है, कुछ कंपनी 40 लाख में भी है, कुछ कंपनी 50 लाख के ऊपर भी गया है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट जो मेंबर्स तो वही है, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सेम दिया जा रहा है, कैसे सीईओ का रोल कैसे होना चाहिए, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है इसीलिए आ रहा है कंपनी का मेंबर कितना एक्टिव है। अगर मेंबर एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिकली आपका टर्नओवर, जैसे अलीपुर में 5 लाख का फार्मर्स जो कंपनी है, आई थिंक उनका मे बी 80 लाख प्लस है। तो ये पॉइंट है कि नाबार्ड की तरफ, मतलब नाबार्ड की तरफ से सभी मेंबर कंपनी को सजेशन है कि ये कंपनी हमेशा आगे बढ़ते जाने के लिए एक रहना चाहिए, ठीक। थर्ड पॉइंट जैसे मैं और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंपनी में मैं बात करूंगा
जो ये शेयर मनी कंट्रीब्यूट होता है, 1000 रुपीज पर फार्मर दिया, तो अगर 100 फार्मर अगर है तो 10 लाख का हुआ। ठीक, तो अगर 10 लाख का अगर उसका शेयर कैपिटल है, तो ये कंपनी का एक बेस फंड है कि ये कंपनी अभी 10 लाख से शुरू हुआ, लेकिन वो 10 लाख जो कंपनी का अकाउंट में रखा हुआ है उसको इमीडिएटली खर्चा नहीं करना है, क्योंकि अगर कंपनी कुछ कंपनी गलती ये करता है, वो 10 लाख खर्चा करता है, ठीक, लेकिन उससे प्रॉफिट अगर नहीं आएगा वो 10 लाख फिर अगले साल वो 5 लाख में पहुंच जाता है। तो आप एक साल पहले कंपनी 10 लाख का स्ट्रेंथ था, नेक्स्ट ईयर वो 5 लाख में आ गया, तो ये जो है इट इज ए लॉस, कंपनी के लिए लॉस है। तो हमेशा ऐसे ऑब्जेक्टिव लेना है, अगर कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो उससे एटलीस्ट प्रॉफिट अर्न हो। अगर कोई 1 रुपी इन्वेस्ट करता है तो एटलीस्ट उससे 50 पैसा ज्यादा मिले, तो इसका मतलब अगले साल उसको 1.5 रुपया मिलना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करना है, हमेशा फोकस रखना है। देन और एक पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट है कि और एक इशू आता है, जैसे कंपनी जैसे कुछ कंपनी अभी 30 लाख 40 लाख टर्नओवर में आ गया, 50 लाख में टर्नओवर आ रहा है एक कंपनी, तो उनका तो शेयर कैपिटल 10 लाख ही है। अगर वो 40 लाख अगर एडिशनल चाहिए तो कंपनी कहाँ जाएगा? अभी बैंक्स एंड बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी बैंक कंपनी को फाइनेंस करना शुरू कर दिए, ठीक है। जैसे अभी अलीपुरद्वार में एक 66 लाख का फार्मर कंपनी को फाइनेंस हुआ, ठीक है। दूसरा आपका जलपाईगुड़ी में भी करीब 1 करोड़ 20 लाख का कंपनी का फाइनेंस हुआ है। तो ऐसे अभी बैंक भी बहुत आगे आए हैं। जैसे ये जो कंपनी बना, उनका जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट करने के लिए अभी कमर्शियल बैंक है, आरआरबीज है, आपका यूबीकेजीबी होगा, जितने भी रीजनल रूरल बैंक है। देन नाबार्ड का और एक फाइनेंसिंग विंग है जिसको बोलते हैं नापकिसान। तो नापकिसान भी अभी ओनली फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को फाइनेंस करने के लिए वो अभी ऑलरेडी शुरू कर दिया है नॉर्थ बंगाल में। जैसे कल एक फाइनेंस हुआ, हमारा 5 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है, 7 लाख का। तो कंपनी को फाइनेंस करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उसमें एक पॉइंट है कि अगर कोई बैंक फाइनेंस करता है, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, बैंक कन्विंस होना है कि ये कंपनी में अगर 7 लाख का लोन दिया जाता है, एटलीस्ट वो पैसा रिटर्न करके प्रॉफिट में रहे, ठीक है। तो ये एक फार्मर का एक मेजर कंपनी से एक ऑब्जेक्टिव रहना है कि कैसे प्रॉफिट को बढ़ाए, और उसके लिए जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो फिर उसके अंदर लेंडिंग के लिए आ गया है, क्योंकि ये आपका कंपनी और बैंक का दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक। अभी और एक पॉइंट जैसे होता है कि जैसे हैंड होल्डिंग, कंपनी जैसे आज बना, उनको हैंड होल्डिंग में बहुत जरूरत पड़ता है। इसके लिए नाबार्ड काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम नॉर्थ बंगाल में एंड एंटायर वेस्ट बंगाल में किया है कंपनीज को। रेगुलरली अभी भी रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। जो नए कंपनीज बन रहा है उनको भी काफी हैंड होल्डिंग मिल रहा है। कि हैंड होल्डिंग मतलब जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रोल क्या होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सीईओ, उनका रोल क्या होना चाहिए, एक कंपनी बिजनेस प्लान कैसे बनाएगा एक कंपनी का, उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। देन आपका जैसे आपका कंपनी के अंदर में जो एक्टिविटी सिलेक्शन, कौन सा एक्टिविटी करने से कितना प्रॉफिट आएगा, उसके बेसिस पे वो बिजनेस प्लान प्रिपेयर होता है। उसे स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, नाबार्ड रेगुलरली करता है हमें कंपनीज के लिए। देन लास्ट में आप आएगा मार्केटिंग के ऊपर, ठीक। देन और एक चीज क्या होता है, जो लीगल एस्पेक्ट में जो पहले बताया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज होते हैं, जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑडिट का पर्पस के लिए एंगेज होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि उनका मोस्टली लीगल एस्पेक्ट एंड लीगल जितना आपका रिटर्न सबमिट करना पड़ता है रजिस्टर्ड कंपनीज को, उसके ऊपर एड्रेस करते हैं। वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से भी रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर होल्डर्स के लिए भी होता है, क्योंकि जो कंपनी में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ये उनका प्रिस्क्राइब रजिस्टर से, जिसको कंपनी सभी कंपनी को मेंटेन करना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किया है। देन सेकंड पॉइंट, उनका जितना भी ट्रांजैक्शन होना है ये पूरा बैंक थ्रू से ही ट्रांजैक्शन करना है। जितने भी ये नए कंपनीज आजकल अभी जिसमें मेंबर है, ये नाबार्ड की तरफ से सजेशन है, कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए आप बैंक के थ्रू से कीजिए। इसका एडवांटेज ये रहेगा, जब ये कंपनी 2 साल बाद अगर कोई बैंक के पास जाता है, बैंक पहले देखेगा कि उसका बैंक का ट्रांजैक्शन कितना है। तो अगर आपका बैंकिंग का ट्रांजैक्शन अगर कंपनी का अच्छे से चल रहा है, तो वो कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस बैंक के लिए बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए वो इमीडिएटली लोन देने के लिए आपको ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक। तो ये मोटा मोटी में पूरा कंपनी फॉर्मेशन का एंड कंपनी बनाने का ऊपर फोकस किया।
इसके अलावा और एक पॉइंट है, जैसे ये कंपनी में ये बोला, ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये जनरली फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनी ये इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा भी कंपनी आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर कंपनी है तो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बोला जाएगा। अगर वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, जैसे वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से, उसको बोला जाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है। लेकिन इसमें पॉइंट ये रहता है, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर कोई फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है तो उसको एक नेशनल लेवल एक रिकॉग्निशन मिलता है। आप उसमें अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइट में उसका डिटेल आ जाता है, जब ये डिटेल आता है तो उसका एक रेपुटेशन रहता है कि हमारे एरिया में एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज का एक एंटिटी यहाँ पे है जो कि वर्क कर रहा है। एंड और एक पॉइंट, अभी जैसे अभी धीरे धीरे भी मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ, जितने ओल्ड कंपनीज है उनका भी एसोसिएशन भी बन गया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि करीब 50,000 फार्मर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेजुअली मान सकते हैं कि जितना भी आपका फार्मर का जो इश्यूज रहता है उसको एड्रेस करने के लिए फार्मर, अभी कंपनी सोच रहा है कि अभी मैं जो कल्टीवेट कर रहा हूँ मुझे उसमें कितना मिल रहा है, कौन सा नया क्रॉप, जैसे मोस्टली जलपाईगुड़ी में अभी स्पाइसेस ज्यादा आ रहा है, जैसे काला जीरा हो गया, धनिया हो गया, जितना आपका स्पाइसेस जो कॉन्डिमेंट जितना है उसके ऊपर फार्मर अभी फोकस कर रहे हैं। रिसेंटली हमारा जैसे नेक्स्ट वीक में भी एक और का प्लांटेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो फार्मर अभी जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन कर रहा था, ग्रेजुअली वो ट्रेडिशनल को छोड़ के इनोवेटिव के ऊपर फोकस कर रहा है। यही ऑब्जेक्टिव होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, एंड उसमें मेंबर बनने से फायदा होने का। एंड थर्ड पॉइंट, फ्यूचर में जैसे 5 साल बाद देखेंगे उसका, आप फ्यूचर में धीरे धीरे उसका टर्नओवर भी बढ़ता है। ये मोटा मोटी ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर है। एंड अगर और कुछ अगर डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हैं जब मेरे नेक्स्ट सेशंस लेने के बाद। थैंक यू। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সরোজ কুমার জেনা মহাশয়কে। আমরা তার কাছ থেকে এফপিও সম্পর্কে অনেকটাই ধারণা আমরা পেয়েছি এবং সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে আমরা নিশ্চয়ই এফপিও কিভাবে তৈরি করতে হবে বা কিভাবে করলে পরে সেটা যথাযথভাবে চলবে এবং অন্যান্য সমস্ত তথ্যগুলো আমরা মোটামুটি তার কাছ থেকে অনেকটাই পেয়ে গেছি। তো তাকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই বিষয়ে আপনাদের যা কিছু প্রশ্ন থাকবে অনুষ্ঠান শেষে আপনারা করবেন, আপাতত আপনারা লিখে রাখুন একটি খাতার মধ্যে। আপনাদেরকে একটি বিষয় জানাতে চাই যে আমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন আমাদের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর ধনপত রাম অগ্রওয়াল জি। তিনি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে উপস্থিত আছেন এবং তিনি বিশেষ করে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় স্তরের একজন কার্যকর্তা এবং এই এফপিও সম্পর্কে অনেক তথ্যই তিনি ইতিপূর্বেও আমাদেরকে দিয়েছেন। তো এরকম একজন গুণী মানুষকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। তাকে স্বাগত জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে। এবারে আমরা চলে যাব আমাদের অনুষ্ঠানের পরবর্তী বক্তার কাছে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন অমল রায় মহাশয়। আমি এবারে আগ্রহ প্রকাশ করব অমল রায় মহাশয়ের কাছে তার বক্তব্য শুরু করবার জন্য। অমলজি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আপনি শুরু করুন। তো আমি আজকে যে ওয়েবিনার হচ্ছে ফার্মলোর উদ্যোগে এবং পাশাপাশি প্রিয়ব্রত স্যার, শরৎ স্যার থেকে শুরু করে তন্ময় বাবু থেকে শুরু করে সকলেই যারা আছেন সকলকে আমার 7 মাইল সতীশ ক্লাব তরফ থেকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা 7 মাইল সতীশ ক্লাব হচ্ছে
একটা প্রমোটিং ইনস্টিটিউট এফপিও ফরমেশনের জন্য আমরা নাবার্ডের সাথে অনেক দিনের পার্টনারশিপ, কিন্তু 2015 সাল থেকে আমরা এফপিও গঠন এবং নার্চারিং এর কাজে আমরা যুক্ত, এবং 51 এফপিসি এখন পুরোটাই এফপিসি এখন আমরা দেখভাল করছি, এবং নতুন করে তার মধ্যে নতুন করে 20টা ফার্মা প্রডিউসার কোম্পানি আমরা রিসেন্টলি অ্যাপ্রুভ পেয়েছি ওই 51 এর মধ্যে। তো আমরা ফার্মা প্রডিউসার অর্গানাইজেশন নিয়ে কুচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে বেশি করে কাজ করি, এবং অন্যান্য জেলা থেকেও যারা আমাদের কাছে পরামর্শ চায় তাদেরকেও আমরা হেল্প করি। ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন করতে গিয়ে বা কাজ করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখেছি বা আমরা যেটা দেখছি এখনো পর্যন্ত, তো এই প্রোগ্রামটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ফার্মারদের ডেভেলপমেন্ট বা সংঘবদ্ধ করে আমাদের বিভিন্ন ধরনের যে প্রোগ্রাম সেগুলো আমরা সাকসেসফুল করে তুলতে পারি। যেরকম আমরা সকলেই জানি যে আমরা স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার, আমাদের সংখ্যাটা অনেক বেশি। স্মল এবং মার্জিনাল ফার্মার সংখ্যাটা বেশি থাকার ফলে আমরা অবশ্যই কৃষিতে আমরা সেরকম ভাবে আমরা সকলে হয়তো প্রফিট করতে আমরা পারি না, তো গ্রামীণ যা অবস্থা আর কি। কিন্তু সেই জায়গাটায় ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন যদি তৈরি করা যায় বা তৈরি করে আমরা কিন্তু সমবেতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে আমরা কিন্তু ক্লাস্টার মডেলে যদি আমরা চাষ করতে পারি, তাহলে আমরা বাল্ক প্রোডাকশন তখনই আমরা দিতে পারবো। তো অ্যাকচুয়ালি সেই জায়গাটায় আমরা হয়তো অনেকেই বলি আর কি, বাট অনেক বড় কঠিন কাজ। তো আমি জাস্ট আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, লিগ্যাল সাইডে আমি যাচ্ছি না, তন্ময়বাবু আছেন, উনি ব্যাপারগুলো আলোচনা করবেন। আমি জাস্ট আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করছি। সেখানে হচ্ছে ক্লাস্টার মডেলে আমাদের যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা অ্যাপ্রোচ শুরু করব ততক্ষণ আমাদের বাল্ক প্রোডাকশন পাওয়া সম্ভব না, এবং আমরা অবশ্যই আমরা কুচবিহারে এবং আলিপুরদুয়ারে এই ক্লাস্টার মডেলটাকে আমরা ফলো করার একটা ভালো প্রয়াস আমরা চালিয়েছি, এবং অনেকটাই আমরা সফল কাজ হচ্ছে। আস্তে আস্তে পুরোটাই আমরা সাকসেস করার চেষ্টা করব, টাইম লাগবে একটু, বাট হয়ে যাবে। তো বেসিক্যালি হচ্ছে একটা ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন যখন তৈরি করা হয়, তৈরি করার বিষয়টা শরৎ স্যার বললেন, আমি ওদিকে যাচ্ছি না। তো এখন যখন একটা ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন বা উচ্চবুদ্ধি যারা কৃষি নিয়ে ভাবে, তারা যখন তৈরি করার পরে সত্যি কথা বলতে তারা কিন্তু অনেকেই দিশাহারা হয়, কি করব, কোন পথে যাব, কোথায় গেলে আমি কাজ করব। তো সেই জায়গাটা কিন্তু একটা গাইডনেসের একটা ভীষণ দরকার আছে। একটা এফপিও বা এফপিসি যখন তৈরি হবে তখন কিন্তু তাকে ফুল গাইড যতক্ষণ না করা যাবে, সে কিন্তু মেইন স্ট্রিমে। মৃন্ময় বাবু সবাইকে মিউট করে দিন, মৃন্ময় বাবু মিউট করে দিন, বাকিদেরকে বক্তার বক্তব্য শুনতে পাচ্ছি না, মিউট করে দিন বাকিদের। যতক্ষণ না আমরা তাদের গাইড করছি, তারা ফার্মার্স লেভেলে মেম্বার মোবাইলাইজেশন বলুন বা শেয়ার হোল্ডার কালেকশন বলুন, সেই জায়গাটাতে তারা কিন্তু একটু সুবিধা হয়। তার কারণ আমাদের মানে প্রথম দিকটাতে যদি আমরা ট্রাস্ট না দেই বা গুরুত্ব না দেই, পরবর্তী যে স্টেপগুলো আছে সেটাতে আমরা এগোতে পারবো না। মানে আমাদের বেসিক্যালি যখন কোনো প্রোগ্রাম লঞ্চ হয় বা যখন কোনো বড় প্রকল্প চালু হয়, তখন সত্যি কথা বলতে মানে বেশি সংখ্যক লোকের মাথায় একটা জিনিসে ঘোরে যে আমি সরকার থেকে কি পাবো, কি সাবসিডি পাবো, সেটা দিয়ে আমি সংগঠনটা চালাবো। কিন্তু ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি কিন্তু একদমই এই জিনিসটাতে করা যাবে না। কারণ যারা
ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশনে আসছে আর ভাবছে যে আমরা গভর্নমেন্ট সাবসিডি পাবো, নাবার্ডের সাবসিডি পাবো, সেটা দিয়ে আমি অর্গানাইজেশনটা চালাবো, তাহলে অর্গানাইজেশন সাস্টেনেবিলিটি কিন্তু তখনই নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তো আমরা কি করি, আমরা কিন্তু প্রথমেই কিন্তু বলে দিই যে এখানে কিন্তু লাস্ট মানে 6 মান্থে কিন্তু কিছু পাওয়া যাবে না। যারা ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন করে তাদের আমরা প্রথমেই আমরা মেন্টাল যে মোটিভেশনটা প্রথমেই আমরা করি। ঠিক আছে? এবং তারপরে তারা আমরা বলি যে 6 মাস কাজ করার পরে আপনাদের কাজপত্র থেকে আমরা ব্যাংক লিঙ্কেজের দিকে যাব। সেখানে ব্যাংক লিঙ্কেজে আমরা হেল্প করব। সেখানে সমোন্নতি এগ্রি ফাইন্যান্স লিমিটেড আছে, ন্যাপ কিষান আছে এবং ব্যাংকার্স আছে। এই জায়গাটা আমি প্রথমে বলি যে এখানে একটু আমাদের জানার দরকার আছে। আমরা অনেকে কনফিউশন থাকি যে এফপিও আর এফপিসি এই দুটো কি এক না আলাদা, আলাদা আলাদা কোনো অ্যাক্টিভিটিস আছে। তো অ্যাকচুয়ালি ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন মূল প্রোগ্রাম, মেন প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন আপনি বলুন। তো সেই জায়গাটা হচ্ছে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন মূল প্রোগ্রাম। এবং ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন আগে কি হতো, 2015 থেকে 18 পর্যন্ত তখন ট্রাস্ট অ্যাক্টে করা হতো। তখন এত কিছু ফোকাসড আসেনি বা এত কিছু সার্কুলার বা নিয়ম কানুন আসেনি। তখন ট্রাস্ট অ্যাক্টে ছিল, তখন এফপিও বলা হতো। তারপরে যখন 18 পরে যখন মিশন শুরু হলো ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি, সরকারও তখন বললো যে কোম্পানি ছাড়া হবে না, বিভিন্ন ধরনের লিগ্যাল কিছু সমস্যা আছে, ট্রাস্ট অ্যাক্টে থাকলে বক্তা সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, বক্তা সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। একটু দেখি উনি জয়েন করছেন কিনা। অমলজি শুনতে পাচ্ছেন? উনি তো আছেন। অমলজি শুনতে পাচ্ছেন? উনি বোধহয় লেফট হয়ে গেছেন। অন্য আরেকজন অমল রায় আছেন বোধহয় মনে হচ্ছে। অমলজি হ্যাঁ 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 আছেন। হ্যাঁ বলুন, আপনি বক্তব্য শুরু করুন। হ্যালো, আচ্ছা কোনো কারণে হয়তো আমরা অমলজির বক্তব্য ঠিকঠাক শুনতে পেলাম না। উনি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে জয়েন করবেন। তো আমরা পরবর্তী বক্তার কাছে চলে যাচ্ছি। পরবর্তী বক্তা হিসাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডাইরেক্টর সিআরপিএফ তন্ময় রায় মহাশয়। আমি তার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করছি যে তার বক্তব্য তিনি যেন আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেন। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা সবাইকে এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ফার্মলোরকে, বিশেষত মিস্টার পাজা, খামারিয়া, অমল রায়জি, মিস্টার জেনা এবং ডক্টর কল্যাণ চক্রবর্তী মহাশয়কে, যারা কিনা আমাকে এই সুযোগ দিয়েছে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করার এবং আমাদের উপর একটা ভরসা রাখার জন্য। তো প্রথমেই আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব যে এফপিসি, এফপিও, এগুলো তো আমরা বিস্তারিতভাবে মিস্টার জেনা এবং মিস্টার রায়ের কাছ থেকে শুনলাম যে এই এফপিসি কেন করব, এফপিসি করলে কি কি সুবিধা পেতে পারি। এটা ছাড়াও আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটাই ভাবতে পারি যে যেরকম একটা রিভলিউশন হয়েছিল, গ্রিন রিভলিউশন, ব্লু রিভলিউশন,
আগামী দিনে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এই এফপিসি রিভলিউশন একটা হবে। তার মেন কারণ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মানে দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই অঞ্চলটা যেটা বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমরা যারা থাকি, এখানে প্রচুর চাষি এবং প্রচুর ছোট ছোট জমি। মানে মেন কারণ যেটা আমাদের এফপিসি করার কারণটা কি, মেন কারণটাই হচ্ছে যে আজকে ধরুন আমার কাছে একটা অর্ডার এলো যে আমার 10 লরি ভুট্টা দরকার, তাহলে আমি এরকম কোনো বায়ার সেলার খুঁজে পাচ্ছি না যে আমাকে কিন্তু 10 লরি ভুট্টা সাপ্লাই দিতে পারবে অ্যাট এ গো। তাহলে যদি এরকমই ক্ষমতাবান কেউ না থাকে যে আমাকে মানে কেউ এক গাছ সাপ্লাই দিতে পারবে, তাহলে বড় বায়ার আমাদের রাজ্যে কিন্তু আসছে না। তো এটাই হচ্ছে মেন সমস্যা এফপিসি করার মূলে। হ্যাঁ, এটা ছাড়াও অনেক সমস্যাগুলো রয়েছে যেগুলো আমাদেরকে ওভারকাম করতে হবে এফপিসি গঠন করে। তো স্যার বলেছেন, যেরকম মিস্টার জেনা বলেছেন, পুরো ডিটেলসে আলোচনা করেছেন, মিস্টার রয় বলার চেষ্টা করলেন, বাট দুর্ভাগ্যবশত হাফ জায়গায় শেষ হয়ে গেল জিনিসটা। তো আমরা প্রথমে একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখব যে এফপিসিগুলো কেন করতে হবে, করলে কি কি সুবিধা আছে। যারা আমার বক্তব্য শুনছেন বা আমাদের ভিডিও চ্যানেলে, ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন, সেখানে কিন্তু আমরা একদম পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা বলে দিয়েছি, আলোচনা করেছি যে একটা এফপিসি করলে কি কি সুযোগ সুবিধা হতে পারে। এবং আজকের দিনে আমার কাছে যে ডেটাটা রয়েছে সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রতি মাসে 20 থেকে 25টা নতুন এফপিসি রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে, এবং উইথ রেসপেক্ট টু ইন্ডিয়া স্ট্যান্ডার্ড যেখানে প্রতি মাসে 600 থেকে 700 নতুন এফপিসি রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। তাহলে আমরা যদি ন্যাশনাল অ্যাভারেজটাও দেখি তাহলেও কিন্তু অনেকটাই পিছিয়ে আছি। ঠিক আছে, সবচেয়ে ভালো যেখানে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এবং কর্ণাটক। এই 4টে রাজ্যে কিন্তু সবচেয়ে ভালো এফপিসি রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে এবং এরা কিন্তু খুব ভালোভাবে কাজ করছে। এবং আমার কিছু কিছু ন্যাশনাল লেভেল এফপিসি ডাইরেক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, তাদের কিন্তু মানে ইয়ারলি টার্নওভার 100 কোটি টাকার ওপরে। ঠিক আছে, তো এই যে টার্নওভারটা 100 কোটি টাকায় যাচ্ছে, স্যার যেভাবে আলোচনা করলেন যে প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশন যেন ব্যাংকের মাধ্যমে হয়, প্রত্যেকটা, যদি আমি কাউকে ড্রাইভারকে যদি আমি 10 টাকাও দিই সেটাও যেন আজকের দিনে আমার ব্যাংকের থ্রু দিয়ে হয়। তাহলে কি হবে, যতবার আমার ডেবিট এন্ট্রি, ক্রেডিট এন্ট্রি আমার ব্যাংকের স্টেটমেন্টে হবে, তাহলে আমি 2 বছর ডাউন দ্য লাইন যখন আমি ব্যাংকের কাছে কোনো আর্থিক সহায়তার জন্য যাব, তাহলে ব্যাংক ম্যানেজার প্রথমেই দেখবে যে এদের প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশন কিন্তু ব্যাংকের মাধ্যম দিয়ে হচ্ছে, তাহলে একে কিন্তু একটা আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়। তো এইগুলো হচ্ছে এক একটা বেঞ্চমার্ক। যখন একটা লোন দেওয়া হয় বা আর্থিক বা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেওয়া হয়, তখন কিন্তু মেন যে জিনিসটা দেখা হয় সেটা হচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে হলেও একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বা একটা কোনো কোম্পানির হলে পরে কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্ট। তো প্রথমে আমরা দেখি, মানে আমরা মূলত যে আলোচনাটা করব যে একটা এফপিসি রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে কি কি ডকুমেন্টেশন লাগে, কি কি ভেরিফিকেশন করতে হয়, কি কি সার্টিফিকেশনের দরকার, কত দিন সময় এটা হতে পারে, এবং হওয়ার পরে আমাদের কি কি করতে হবে। আজকের দিনে যেটা মূল সমস্যা সেটা হচ্ছে যে কেউ যে কোনো জিনিস কিন্তু প্রডিউস, মানে এগ্রি প্রডিউস কিন্তু তৈরি করতে পারে। আপনি যদি কোনো একটা কৃষককে বলেন যে ধান করো ভাই, ও ধান করে দেবে, কাউকে বলেন গম করো, গম করে দেবে। কিন্তু সমস্যাটা সেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে সে যখন বিক্রি করতে না পারছে, সে যখন ন্যায্য মূল্যে না বিক্রি করতে পারছে। আজকে দেখুন আমার কাছে প্রচুর মানে কোয়ারি আসছে এবং কমপ্লেনও আসছে, যদিও আমি সরকারি আধিকারিক নই, কিন্তু অনেকে ভাবছেন এনার কাছে গেলে বোধহয় আমি সুরাহ করতে পারবো বলে কমপ্লেন চলে আসছে। কিভাবে, যে এই যে আমাদের যে ন্যায্য মূল্যে যে ধান কেনা হচ্ছে গভর্নমেন্টের ফুড কর্পোরেশন থেকে, হ্যাঁ, তো সেখানে কিন্তু 1940 টাকা করে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইসে যে ধানটা কেনা হচ্ছে, সেখানেও কিন্তু ঠিকভাবে কাজগুলো হচ্ছে না। তো একটা এফপিসি কিন্তু এই প্যাডি প্রকিউরমেন্টে তারা ইনলিস্ট করে তারা কিন্তু এই ধানগুলো কিনে তারা কিন্তু গভর্নমেন্টকে সাপ্লাই দিতে পারবে। আমাদের কাছ থেকে যারা যারা নতুন এফপিসি রেজিস্ট্রেশন করছেন তাদেরকে কিন্তু প্রথমেই আমরা এই গাইডেন্সটা দিই, কারণ একটা এফপিসির যদি প্রথম অবস্থাতেই কোনো আর্থিক স্টেবিলিটি না আসে, সে কিন্তু কোনো এইমলেস হয়ে যাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে না যে কি করবে। একটা এফপিসি তো রেজিস্ট্রেশন করে নিল, করার পরে কি হবে সেইগুলো কিন্তু এইমলেস হয়ে যাচ্ছে। তাহলে চলুন আমরা দেখি যে আমরা কিভাবে এটাকে করতে পারি, বা এগুলো করলে কি কি সমস্যা হতে পারে বা কি কি সুবিধা হতে পারে।
আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো প্রথমেই আমরা দেখি যে এফপিএ কি ও কেন করব এবং করার কি কি নিয়ম, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। মেন উদ্দেশ্য আজকে আমাদের এটা কেন করা হবে। প্রথমে আমার সংক্ষিপ্ত একটু পরিচয় দিয়ে দিই যে আমার নাম তন্ময় রয়। আমার ফোন নাম্বার বা আমাদের ডিটেলস, কোম্পানির ডিটেলস আপনি একদম লাস্ট স্লাইডে দেখতে পাবেন। তখন আপনারা লিখে নেবেন বা যোগাযোগ করতে হলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন কলের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন আর কি। আমি বেসিক্যালি শিক্ষাগত যোগ্যতায় আমি সার্টিফাইড ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার। সার্টিফাইড ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার মানে একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বা কোনো একটা ব্যক্তিগত লোকের যে ফাইন্যান্স তো থাকছে, ধরুন আপনার কাছে 10 লাখ টাকা আছে, সেই 10 লাখ টাকা আমি কিভাবে কাজে লাগাতে পারি, তার থেকে গ্রোথ কিভাবে হতে পারে, কোন কোন জায়গায় লাগালে এটা ঠিকভাবে আসতে পারে, এই প্ল্যানিংগুলো বিশেষত আমরা করে দিয়ে থাকি। তো আমি একজন সার্টিফাইড ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার। এর সঙ্গে সঙ্গে ইনকাম ট্যাক্স, জিএসটি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা অথরাইজড ফর ফাইলিং জিএসটি, অডিট, এই কাজগুলো করার জন্য। এবং একজন ডিজিটাল এগ্রিপ্রেনার। ডিজিটাল এগ্রিপ্রেনার কথাটাই একটা নতুন কথা, ডিজিটাল এগ্রিপ্রেনার। এখানে এগ্রিপ্রেনার মানে কি বলা হচ্ছে, যারা এগ্রিকালচার রিলেটেড কাজকর্ম করে বা এন্টারপ্রেনার যারা রয়েছেন তারা এগ্রিকালচার এন্টারপ্রেনার হলে তার শর্টে বলা হচ্ছে এগ্রিপ্রেনার। এবং আমরা ডিজিটাল মাধ্যমে করছি, আমরা কিন্তু কখনোই বাইরে গিয়ে বা যে প্রথাগত ভাবে যে কাজগুলো করা হয় সেভাবে করি না, পুরোটাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই আমরা কাজগুলো করি। এবং এই মিস্টার পাজা বলুন বা আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে পরিচিত রয়েছেন, যারা যারা সবাই কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যম দিয়ে। হ্যাঁ, আমার কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সটা খুব কম, ডিজিটাল অ্যাপিয়ারেন্সটাই অনেকটা রয়েছে আর কি। তো আচ্ছা, আর প্রথমে আমি কিছু বলে দিই, আমি চেষ্টা করেছি পুরো প্রেজেন্টেশনটা বাংলায় করার জন্য, এবং করতে গিয়ে আমি তো বাংলায় অতটা দক্ষ নই, সেই জন্য কিছু কিছু বানান ভুল হয়েছে, আপনি ক্ষমা করে দেবেন এর জন্য। তো সেই জায়গাগুলো মাথায় রেখে আমরা এগোবো। যে আমি যতগুলো প্রেজেন্টেশন আজ পর্যন্ত অ্যাটেন্ড করেছি সব কটা প্রেজেন্টেশনই দেখেছি ইংলিশে অথবা হিন্দিতে। তাতে অসুবিধাটা আমি যেটা ফিল করেছি যে প্রান্তিক চাষিরা না ইংলিশ বুঝতে পারছে না হিন্দি বুঝতে পারছে। তাতে সমস্যাটা কি হচ্ছে, এই প্রেজেন্টেশনের যে অবজেক্টিভটা সেই অবজেক্টিভটাই মানে মানে কনভে হচ্ছে না বা পাস অন হচ্ছে না, যাকে অবজেক্ট করে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি। তো সেই জন্য আমি চেষ্টা করেছি পুরোটাকেই বাংলায় করার জন্য, এবং কিছু কিছু ছোট ছোট বানান ভুল আছে যেটা আমি ঠিক করতে পারিনি, টাইপো এরর রয়েছে আর কি। তো আমরা বিগত 15 বছরের উপরে আমরা প্র্যাকটিস করছি, ইনকাম ট্যাক্স বলুন, এই অডিট বলুন, এগুলো প্র্যাকটিস করছি। বাট 2020 সালে হঠাৎ করে একদল চাষি আমাদের কাছে আসে যে এই এফপিসি কনসেপ্ট নিয়ে। তো আমাদেরও সেই সময় কোনো আইডিয়া ছিল না এফপিসি করার জন্য। মানে ওনারা এসেছিলেন ঠিক ফেব্রুয়ারি মাসে। তো আমাদের বুঝতে বুঝতে আমাদের প্রথম যেহেতু কেস ছিল, আমাদের 15 দিন আমরা টাইম নিয়েছিলাম প্রত্যেকটা রুলস রেগুলেশনস বোঝার জন্য। এবং তারা আমাদেরকে প্রথম অ্যাডভান্স করেছিলেন 2020 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখে। এবং বাই দ্যাট টাইম আফটার 6 ডেজ লকডাউন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সেই লকডাউনের মধ্যে যখন সমস্ত অফিস কাছারি সব বন্ধ, আমরা তার মধ্যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রথম যে এফপিসি রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম সেটা হচ্ছে মে মাসে, 2020 সালের মে মাসে প্রথম রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল আমাদের। এবং আশ্চর্যজনকভাবে আমরা এতটাই খাটাখাটনি করছি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমাদের প্রসার এতটাই ঘটিয়েছি যে 2020 সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা 100তম এফপিসি রেজিস্ট্রেশন করেছি। এবং 2022 সালে আমরা এটা প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমরা নেক্সট 3 ইয়ার্সে আমরা মিনিমাম 1000 এফপিসি আমরা রেজিস্ট্রেশন করব ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল। এবং আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটা জিপিতে, নট ইভেন ব্লক, প্রতিটা জিপি মানে গ্রাম পঞ্চায়েতের লেভেলে 2টো করে এফপিসি থাকবে। এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট। তো সেই টার্গেট দেখেই আমরা কাজ করছি। 1000 এফপিসি আমাদের কনসালটেন্সিতে কাজ করবে, এটা আমাদের লক্ষ্য। এবং আগে দেখবো আমরা কিভাবে সেটা সম্ভব হয় আর কি। তো এফপিসি এবং এফপিওর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা স্যার বলে দিয়েছেন। নর্মালি কি হচ্ছে যে এফপিসি হচ্ছে আমাদের যে কোম্পানিজ অ্যাক্ট 2013 রয়েছে, সেখানে প্রথম এটা হয় এফপিসি, ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি। আর এফপিও যেটা, সেই এফপিও হচ্ছে ফার্মার্স প্রডিউসার অর্গানাইজেশন, মানে একটা লিগ্যাল এন্টিটি। মানে ধরুন আপনি জন্মালেন,
এবার জন্মানোর আপনার একটা তো জন্মপত্র থাকছে, মানে বার্থ সার্টিফিকেট থাকছে, সেটাই হচ্ছে আপনার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট। তার মানে আমরা কিন্তু এইগুলোকেও, এই কোম্পানি বলুন, সোসাইটি বলুন, ট্রাস্ট বলুন, এইগুলোকে এক একটা লিগ্যাল এন্টিটি ধরতে পারি। তো এই লিগ্যাল এন্টিটিগুলোর যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেস এক একটা অ্যাক্ট অনুযায়ী, এক একটা আইন অনুযায়ী হয়। তো নর্মালি যেটা সতীশবাবু বলছিলেন, সাতমাইল সতীশ ক্লাব অমল রায় বলছিলেন যে আগে 2018 সালের আগে ট্রাস্ট অ্যাক্ট, সোসাইটি অ্যাক্টে হতো, সেখানে কি সমস্যাটা হচ্ছিল, টাকা পয়সা নয় ছয় হয়ে যাচ্ছিল। তো যখন গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট দিচ্ছে, যখন ইকুইটি গ্র্যান্ট দিচ্ছে এদেরকে, যদি এইসব মেম্বাররা টাকা নয় ছয় করে ফেলে, তো এদের রুলস রেগুলেশনসগুলো দিয়ে গভর্নমেন্ট আটকাতে পারছিল না। এই একটা এফপিওকে যদি ধরুন 10 লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হলো বা গ্র্যান্ট দেওয়া হলো, এই টাকাটা কার? এই টাকাটা তো আমার আপনার ট্যাক্সেরই টাকা, গভর্নমেন্ট দিচ্ছে এটা। তো সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে গভর্নমেন্ট সেটাকে ঠিক করতে পারছিল না বলে তারা এফপিসি কনসেপ্ট নিয়ে এসছে, এবং এটাতে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স থেকে এন্টিটি আমরা পাচ্ছি, এবং এটা শুধুমাত্র স্টেট বা ন্যাশনাল লেভেলে না, একটা এফপিসি পুরো পৃথিবী জুড়ে কাজ করতে পারে। তো এটাই মূল তফাৎ এফপিও আর এফপিসির মধ্যে। তো আমরা এতদিন দেখে এসেছি যারা ফার্মার, হ্যাঁ, তো এই ফার্মারদের কি অবস্থা, যদি কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মার থাকে, সেই ফার্মারের কি মানে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটিতে একটা ফার্মারের কত টাকা থাকতে পারে? ব্যাংক ব্যালেন্স 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ। সেই 5 লাখ টাকাও যদি কোনো একটা ফসল ফলাতে গিয়ে তাতে মানে খরা হতে পারে, অতিবৃষ্টি হতে পারে, অনেক কিছু ন্যাচারাল ক্যালামিটি অনেক হতে পারে, তা সেই টাকাটাও কিন্তু লস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাকে কিন্তু বুদ্ধি দেওয়া বা একদম সঠিক বুদ্ধি দেওয়ার মতন লোকও থাকে না। তো সেই ক্ষেত্রে যে একটা ইন্স্যুরেন্স, ক্রপ ইন্স্যুরেন্স বা এগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স করে রাখবে, সেই বুদ্ধিটাও কিন্তু দেওয়ার থাকে না। সেই জন্যই এই একটা এফপিসি গঠন করলে কি হয়, একটা কাজের জন্য 10টা মাথা তার কাজ করে, আর একটা লোক যদি সেই কাজটা করতে যায়, সে কিন্তু 10টা দিকে মাথা দিতে পারে না। আপনাকে যদি বলা যায় যে আপনি এই ফলনটা ফলান, আপনি কিন্তু সারাদিন ওই চিন্তাতেই থাকবেন। কিন্তু আপনাকে যদি বলে যে ফলনটা ফলিয়ে আবার সেটাকে বিক্রি করতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনার দুটো চিন্তা গেল। তাহলে আয়দার আপনার ফলন ফলাতে গিয়ে প্রবলেম হবে, না হলে কিন্তু আপনার বিক্রি করতে গিয়ে প্রবলেম হবে। এটা একটা সমস্যা। তো প্রথম সমস্যা তো বুঝলাম, কিন্তু এইগুলোর আস্তে আস্তে আমরা দেখব, সমস্যাগুলো আগে আমরা ধরি, এবং আমরা দেখব যে এই সমস্যাগুলোকে কিভাবে ওভারকাম করে আমরা নেক্সট 10 বছর পরে বা 15 বছর পরে আমরা কোথায় থাকতে পারি, বা গভর্নমেন্ট কি চাইছে, আমরা কিভাবে চাষবাস করি আর কি। আমরা এইসব ছবি দেখে কিন্তু অভ্যস্ত যে একজন চাষি তার কি দৈন্য দশা, সেই দশাগুলো দেখে কিন্তু সেই থেকেই কিন্তু আমাদের আজকে এই মানে চিন্তা ভাবনা যে ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি আমাদেরকে করতে হবে। দেখুন এখানে দেখাচ্ছে যে একাই উনি কিন্তু মানে হারভেস্টিং করছেন, তা এর সঙ্গে কেউ নেই। এর সঙ্গে করতে গেলে আরো টাকার দরকার, মানে টাকা কোথা থেকে আসবে সেইটার কিন্তু আমাদের কিন্তু সন্ধান করতে হবে। কিন্তু 10 জন মিলে যদি আমরা কাজ করি, সেই ব্যবস্থা কিন্তু আমরা করতে পারি আর কি। তো একই জিনিস আর কি আমি এই সিনারিওগুলো দেখাচ্ছি। এইবার পাশাপাশি দেখুন এই আরেকটা সিনারিও, যে সিনারিওতে একটা এফপিসি তারা ড্রোনের সাহায্যে কিন্তু তারা কাল্টিভেশন করার চেষ্টা করছে। ড্রোনের সাহায্যে মানে একটা দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা কি অবস্থা, আরেকটা দিকে তাদের চিন্তাধারার মধ্যে কি পার্থক্য। এবং আপনারা মানে চিন্তাও করতে পারবেন না যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গত সপ্তাহে ড্রোন টেকনোলজির ইউজ দিয়ে কিন্তু এই আমাদের যাতে কাল্টিভেশন হয় তার জন্য এসওপি মানে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পলিসি নিয়ে চলে এসেছে। আপনারা মিনিস্ট্রি অফ গভর্নমেন্টের মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচারের ওয়েবসাইট খুললে কিন্তু এটা দেখতে পাবেন পুরোটা। এবং আমরা দেখব যে এই ড্রোন টেকনোলজি ইউজ করব না প্রথাগত যে পুরনো টেকনোলজি ইউজ করব। কেন আমি এটা নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ হচ্ছে একটা এফপিসি করলে তাদের অবজেক্টিভ, যেটা জেনা স্যার বললেন যে অবজেক্টিভটা আগে প্ল্যান করতে হবে, মানে আমার মাস্টার প্ল্যান আগে থাকতে হবে, আমার ভিশন আগে থাকতে হবে যে আমি কি করতে চাই। কারণ আজকের দিনে কিন্তু যদিও ভারতবর্ষ 140 কোটির দেশ, তবুও আপনি আপনার গ্রামে একটা লেবার খুঁজতে যাবেন, আপনি পাবেন না। তাহলে ম্যান পাওয়ার শর্টেজ এসে যাচ্ছে। কাজ আছে কিন্তু ম্যান পাওয়ার শর্টেজ এসে যাচ্ছে। তো সেই ম্যান পাওয়ার শর্টেজটাকে কিন্তু আগে ওভারকাম করতে হবে। আপনার টেকনোলজির ইউজ নিতে হবে, তবে আপনার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে, তবে আপনার কিন্তু অন্যান্য দিকগুলো ঠিক হবে। তো আজকে আমরা এই প্রথাগত করব না, 10 বছর পরে কি চিন্তা ভাবনা সেটা নিয়ে আলোচনা করব। এটা কিন্তু একটা এফপিসির মানে
করতে পারে। দেখুন একটা সাধারণ চাষি সেও একটা ড্রোনের সাহায্যে কিন্তু এটাকে করার চেষ্টা করছে আর কি। তো এই ড্রোনটা কিনতেও তো পয়সাটা লাগবে, সেটা কোথা থেকে পাবো? সেটাও কিন্তু একটা এফপিসি গঠন করলে পাওয়া যাবে। সেটা সেলফ ফাইন্যান্সিং হতে পারে, সেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড থেকে আসতে পারে, সেটা মেম্বারদের কালেকশন অফ সাবস্ক্রাইবার্স মানি হতে পারে, এগুলো কিন্তু হতে পারে আর কি। দেখুন সব ড্রোনের সাহায্যে, এটা আমাদের দেশেই হচ্ছে, হয়তো আমরা কিন্তু খোঁজ রাখি না এই ব্যাপারটা নিয়ে। আরেকটা বিষয়, এটা আমারও জানা ছিল না, এটা হচ্ছে স্যাটেলাইট টেকনোলজির সাহায্যে আপনার ক্রপ কাল্টিভেশন কিরকম হচ্ছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা স্যাটেলাইট আছে এবং কিছু কিছু প্রাইভেট অর্গানাইজেশন আছে যাদের সাবস্ক্রাইব করলে পরে, ধরুন আপনার 1 একর জমি আছে, আপনি ধান লাগিয়েছেন, তো এই স্যাটেলাইট টেকনোলজি, এবং খুব খরচ কম এটার, হ্যাঁ খুবই খরচ কম, ফার্মার্সদের কথা মাথায় রেখে এটা করা হচ্ছে। কেন এগুলো নিয়ে আলোচনা করছি? কারণ এই যে চিন্তাভাবনা, এই চিন্তাভাবনাটাই হচ্ছে মেন। একটা ব্যবসা করতে গেলে কিন্তু ব্যবসার একটা আইডিয়া দরকার, সেই আইডিয়াটাই আপনাকে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটা কিন্তু জাস্ট টাকা থাকলেই যে আপনি ব্যবসা করতে পারবেন তা নয়, অনেক সময় দেখা গেছে টাকা নেই কিন্তু একটা আইডিয়া আপনাকে কিন্তু ক্রোড়পতি লাখপতি বানিয়ে দিচ্ছে। এই জাস্ট আমি এই স্যাটেলাইট টেকনোলজিটার কথা বলছি। স্যাটেলাইট টেকনোলজিটার সাহায্যে কি হচ্ছে, আপনার জিও ম্যাপিং হচ্ছে। জিও ম্যাপিং মানে আপনি যে এরিয়াটাতে আপনি চাষ করছেন, ঠিক ধরুন আপনি 1 একর জায়গা চাষ করছেন কি 5 একর জায়গা চাষ করছেন, সেটা আপনার জিও ট্যাগিং হয়ে যাবে, জিও ম্যাপিং হবে। এবং আপনি যেদিন থেকে সিবলিং লাগাচ্ছেন এবং যেদিন থেকে হারভেস্টিং হচ্ছে, সেই পিরিয়ডটাতে আপনার সবসময় মনিটরিং করছে, এবং গাছের রং সবুজ না হলুদ না অন্য কোনো রং হয়ে গেছে, সেই অ্যালার্টটা আপনার ফোনে এসএমএসে আসবে। এবং যখন এসএমএসে আসবে তখন সেই জায়গাকার স্পট বলে দেবে, আপনার সেই জায়গাকার ফটো তুলে, হাই ডেফিনেশন ফটো তুলে যদি আপনি তাদের অ্যাপসে আপলোড করে দেন, আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে তারা বলে গাইডেন্স দেবে যে এখানে কি কি পেস্টিসাইড লাগতে পারে, না কোনো ট্রিটমেন্ট করতে হবে, বা যারা বৈজ্ঞানিক রয়েছে তাদের মতামত আপনাকে কিন্তু দেবে আর কি। তো এই সব নিয়েই কিন্তু আমাদের আলোচনা করতে হবে। আমাদের কিন্তু প্রথাগত যে টেকনোলজি, মানে যেভাবে আমরা চলাফেরা করছি করাটা করছে, কিন্তু এইগুলো আপনাদের মাথায় থাকলে পরে কি হবে, আগামী দিনের জন্য আপনারা কিন্তু এগুলো করতে পারবেন। হয়তো যারা এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে, বয়স্ক হয়ে গেছে, তাদের হয়তো এটা সমস্যা হবে, কিন্তু এইগুলো জিনিসগুলো জানলে নেক্সট জেনারেশনের জন্য কিন্তু এটা খুব সুবিধা হবে আর কি। মানে আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষবাস আর কি। দেখুন এখানে একজন কি করছে, ইনি একদম মানে মাঠে গিয়ে স্মার্টফোন নিয়ে তার অ্যাপস নিয়ে সে কিন্তু কাজ করছে। তাহলে কার প্রফিটেবিলিটি বেশি হবে? ডেফিনেটলি যে টেকনোলজিকে এমবেড করছে আপনার কাল্টিভেশন এগ্রিকালচারের মধ্যে, তার প্রফিটেবিলিটি সবসময় বেশি হবে। হ্যাঁ, মানে আপনার আজকের দিন আপনাদের গ্রুপে দেখবেন অনেক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যে কালকে বৃষ্টি হবে না, আজকে বৃষ্টি হবে না, কখন বৃষ্টি হবে, কত বৃষ্টি হবে, কত বিদ্যুৎ চমকাতে বাজ পড়বে কিনা, এগুলো সমস্ত ডিটেলস চলে আসছে। তো এইরকমই অ্যাপসের মাধ্যমে অ্যালার্ট কিন্তু আসতে থাকবে আর কি। এখানেও দেখুন, এখানেও আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আমাদের কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করবেন না, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যে মহারাষ্ট্রে একটা ক্ষেতি আছে, যে ক্ষেতিটা 5 একরের ক্ষেতি এবং মাত্র 3 জন লোক কাজ করছে, পুরো জিনিসটাই অটোমেশন করে দিয়েছে, পুরো জিনিসটা মহারাষ্ট্রে, ঠিক আছে, পুরো জিনিসটাই কিন্তু পুরো অটোমেশন করা রয়েছে, যেটার সাহায্যে একদম 3টে লোক পুরো কাজ করছে আর কি। এখানে আমরা রোবোটিক্স টেকনোলজি ইউজ করছি, কি রোবটই বলে দেবে কি আপনার ফল বা মানে সবজি পেকেছে কি পাকেনি, সেই প্লাগ করবে। তো এইগুলো আমরা নর্মালি বিদেশে দেখে থাকি, আমাদের দেশে হয়তো এখনো আসেনি, আসবে 1 বছর 2 বছর কি 5 বছর পরে আসবে, কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু ইনভেস্ট করতে হবে এইসব জিনিসের মধ্যে, তবেই কিন্তু আমাদের প্রফিটেবিলিটিটা আসবে, তবেই কিন্তু আমরা অ্যাজ এ ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি এগিয়ে যেতে পারবো। আপনাকে মডেল করে হয়তো আরও 10টা এফপিসি কিন্তু আপনাদের মতন তারা করবে, তাদের চিন্তাভাবনাটা আপনার চিন্তাভাবনার সঙ্গে মিলে যাবে। তো আমাদের কিন্তু এইসব জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে হবে, রোবটের ব্যবহার। তো এবার আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে এফপিসি করলাম, এফপিসি করার পরে সমস্ত কিছু করলাম, টেকনোলজি লাগালাম, আমাদের ফলন হলো, কিন্তু মূল সমস্যা আগেই যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে মার্কেটিং। এতদিন পর্যন্ত আমরা কি করেছি, আমি যেটা দেখি, আমিও একটা ছোট্ট গ্রামে থাকি, নদিয়া জেলার একটা গ্রাম, সেখানে কি দেখি, রোজ সকালবেলা আমার বাড়ির সামনে একটা হাট বসে, ভোর 4টের সময় তারা নিয়ে চলে আসছে, কলকাতা থেকে একটা গাড়ি আসছে, সে যে দামটা দিচ্ছে চাষিরা ঠিক সেই দামটাই পাচ্ছে, মানে তার কিন্তু বার্গেনিং করার সুযোগ নেই, কারণ সে কিন্তু জমি থেকে মালটা
মালটা তুলে নিয়ে বাজারে চলে এসছে বিক্রি করবে বলে। যেহেতু কিছু দুটো চারটে লোক এসে মালটা কিনছে, সে কিন্তু কোনো বার্গেনিং করতে পারছে না, তার মানে তার তার কোনো মানে অপশান নেই কিছু করার আর কি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করতে হবে। তো কন্ট্রাক্ট ফার্মিং মানে কি, যেটা স্যার বললেন, আজকে জিও মার্ট বা যে মানে যেসব বড় বড় কর্পোরেট হাউসের রয়েছে, নাম করছে না, তারা কি করছে, তারা মানে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করছে। তো এফপিসির কন্ট্রাক্ট ফার্মিং করার যে গাইডেন্স, সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, যে তার কি কি গাইডেন্স, তার লিগ্যাল অ্যাসপেক্টগুলো কি, আমি কটা চাষির সঙ্গে এই কন্ট্রাক্ট করতে পারি, আমার সঙ্গে যে কিনবে তার কি কন্ট্রাক্ট হবে, এইগুলো কিন্তু সব মানে আইনত স্বীকৃত আছে, এবং এগুলো গভর্নমেন্ট থেকে তার ম্যানুয়াল তারা ছেড়ে দিয়েছে অলরেডি। তো আমাদেরকে সেগুলো জানতে হবে, জেনে তাদের কাছ থেকে মানে ফলটা নিতে হবে, নিয়ে আমাদের কিন্তু মার্কেটিং করতে হবে। তো ডিজিটাল মার্কেটিং আপনারা দেখবেন অনেকে ফেসবুক করছেন, ইউটিউব করছেন, এইগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনাদেরকে ডিজিটাল মার্কেটিং করতে হবে, বা ডিজিটাল মার্কেটিং করার যে একটা পড়াশোনা হয় সেটা করতে হবে। যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আমরা শেখাই, সেটা আপনারা শিখতে পারেন আর কি, এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন। আগে যেটা বলা হতো, যে আগে কি বলা হতো, আগে বলা হতো যে কোনো ফলন তৈরি করতে গেলে আপনাকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করতে হবে, আর এখন কি বলা হয়, এখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করতে হবে। বাণিজ্যিক ভিত্তি মানে আপনাকে আগেই মাথায় রাখতে হবে, এই ফলনটা যে ফলাবো সেটা যেন বিক্রি হয়। কারণ আপনি অধিক মাত্রায় ফলন ফলিয়ে দিলেন, ওটা যদি বিক্রি না হলো, তার মানে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ে আপনার কিন্তু মিসম্যাচ হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু মানে দামটা আপনি কিন্তু পাচ্ছেন না। কারণ কমার্সে আমরা যেটা দেখেছি, ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই যদি মিসম্যাচ হয় তাহলে আপনার দাম কমে যাবে। সাপ্লাই যদি বেশি হয় তাহলে দাম কমবে, আর ডিম্যান্ড যদি বেশি হয় তাহলে দাম কমবে। আচ্ছা, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ঠিক ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভালো লাগছে কি? ভালো লাগলে কমেন্টে কমেন্ট করুন, ভালো লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ভালো লাগছে। তো এখন কি হচ্ছে, এখন কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করতে হবে। তাহলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করতে গেলেই আপনার কাছে যদি আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আপনারা এটা করতে যান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের ফিনান্সিয়াল ক্যাপাসিটি থাকবে না, কিন্তু এটা 10 জন মিলে যখনই একটা কোম্পানি ফরমেশনে করছেন, তখনই কিন্তু এটা একটা বাণিজ্যিক রূপ পাবে, এবং সেই বাণিজ্যিক রূপ থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আপনারা কিন্তু এটা চাষাবাস করতে পারবেন। ধরুন আপনি আজকে একটা মানে কি বলবো, রেড লেডি প্যাপাইয়ার নাম অনেকে শুনেছেন বা শোনেননি, গুগলে সার্চ করে নেবেন রেড লেডি প্যাপাইয়া। যে আমাকে ধানই চাষ করতে হবে তার কি মানে আছে, আমাকে গমই চাষ করতে হবে তার কি মানে হবে? আপনাকে সবসময় অল্টারনেটিভ চিন্তা ভাবনা করতে হবে, মানে যে চিন্তা ভাবনাটা করলে তার ডিমান্ড সাইডটা বাড়ে আর কি। আর রেড লেডি প্যাপাইয়া দেখবেন বড় বড় শহরে বড় বড় পেঁপে, লাল লাল রঙের পেঁপে হয়, সেগুলোকে বলা হয় রেড লেডি 786 ভাবে। তারপর হচ্ছে মোরিঙ্গা, ঠিক আছে। এগুলো এক একটা প্রোডাক্ট আইডেন্টিফিকেশন, যেগুলো করলে পরে আপনারা কিন্তু ভালো কাজ করতে পারবেন, মানে কারণ মার্কেটে ডিমান্ড আছে, এবং এগুলো সব এক্সপোর্ট হয়, ঠিক আছে। মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের দেশেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে, ডোমেস্টিক রিকোয়ারমেন্টটাই অনেক বেশি, আমার এক্সপোর্ট করার দরকার নেই, কিন্তু এক্সপোর্ট যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার অধিক মুনাফাটা আমি করতে পারবো। তাহলে আপনাকে ওই এক্সপোর্টের দিকটাও যেতে হবে আর কি। কারণ আপনি যখন এখানে পেঁপে বিক্রি করতে যাবেন লোকালি, দেখবেন আপনি 20 টাকার বেশি বিকতে পারবেন, কিন্তু সেটা যদি আপনি কোলে মার্কেটে বিক্রি করতে যান, দেখবেন ওটা 70 টাকা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সেই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তো করতেই হবে, মানে টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করতেই হবে, এবং সাথে সাথে কমার্শিয়ালাইজেশনটাও করতে হবে, ওটা মেন। এবং এটা করতেই পারবেন শুধুমাত্র ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে, তাছাড়া আজকের দিনে আপনি কিন্তু করতে পারবেন না। নাহলে কি হবে, সাইকেলের পেছনে মাল কেটে বাজারে নিয়ে যাবেন, কমিশন এজেন্টকে 7% 8% কমিশন দেবেন, ব্যাস হয়ে গেল। তাহলে ওই 7%, যেটা আপনার মূল, একটা লোক 7% কমিশন দিচ্ছে একটা মাল বেচতে, চিন্তা ভাবনা করা যায় এত কমিশন? তাহলে এই জায়গাটাকে কিন্তু আপনাকে এলিমিনেট করতে হবে, কমিশন রাজের জায়গাটা, যে এলিমিনেট করলে তবেই কিন্তু আপনি পাবেন। কারণ আপনি 1 লাখ টাকার মাল বেচলে 7,000 টাকা কমিশন এজেন্ট নিয়ে নিচ্ছে। চিন্তা করা যায়, আপনি সারা মাস ধরে কাজ করে 7,000 টাকা ইনকাম করতে পারছেন না। আমি যদি ভুল বলি আপনারা কমেন্ট বক্সে ভুল লিখুন, যে ভুল বলছেন, আর ঠিক বললে ঠিক লিখুন কমেন্ট বক্সে। ডিজিটাল মার্কেটিং এর প্রয়োজনীয়তা,
মানে চাষাবাদ যে কোনো চাষি করে নিতে পারে, যেটা আগেও বললাম আমি। আপনাকে যদি বলা যায় মূলো চাষ করতে, আপনি মূলো চাষ করে দেবেন। আপনাকে যদি বলা যায় ধান চাষ করতে, ধান চাষ করে দেবেন। কিন্তু আপনাকে যদি বলা যায় সব মালগুলো বেচে দিতে, আপনি কিন্তু মালগুলো বেচতে পারবেন না। এর জন্য কি করতে হবে, আমরা আমাদের ভিডিওতে, আগের ভিডিওতে দেখবেন আমরা সবসময় বলেছি আপনাকে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতে হবে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, যারা যারা আমার কথা শুনছেন তারা যদি শেয়ার মার্কেট করে থাকেন, মানে দেখবেন অনলাইনে শেয়ার মার্কেট হয়, আজকাল অনেক কিছু হচ্ছে অনলাইনে। তো শেয়ার মার্কেটের মতনই এই মানে এগ্রি প্রডিউস, মানে এইসব জিনিসপত্র, আমাদের চাষাবাদের যে জিনিসপত্র, এগুলো কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে বেচা কেনা হয়। লিখে নিন আপনারা খাতায়, ইনাম, ইলেকট্রনিক ন্যাশনাল এগ্রিকালচার মার্কেট, ইনাম, এটাও কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটাকে লঞ্চ করেছে। এবং আমাদের দেশে আজকের দিনে প্রায় 1000টা ইনাম সেন্টার আছে। আপনি শুধুমাত্র ইনামের অ্যাকাউন্ট খুলে ঘরে বসে এগুলো করতে পারবেন। এবং NEML এইগুলো হচ্ছে দুটো অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এইগুলো সম্ভব যদি মাত্র আপনি এফপিসি করে রেজিস্ট্রেশন করেন। একার দ্বারা হবে না, এগুলো হতে পারে না, কারণ আপনি অতটা জিনিস সাপ্লাই দিতেই পারবেন না। প্রতিদিন হাজার হাজার লরি গম, ধান, চাল বিক্রি হচ্ছে এর মাধ্যমে, কিন্তু আমরা জানি না বলে আমরা কিন্তু এটার মধ্যে মানে যখন ডিজিটালি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, আপনি শুধু দেখবেন লরিটা চলে গেল বা ট্রাকটা চলে গেল, কে কিনলো কে বেচলো আপনি বুঝতেই পারবেন না। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের করতে হবে। এবং প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে অনেক এরকম ওয়েবসাইট আছে যারা কিনা এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বা লেনদেনের, মানে ধরুন এক স্টেট থেকে আরেক স্টেট এগুলো হয় বেচা কেনাগুলো। সেই জন্যই একটা করে গ্রুপ, ছোট গ্রুপ, মানে ছোট গ্রুপ বলতে এখানে মিনিমাম 10 জন মিলে একটা করে গ্রুপ করুন। এবং সবার মানসিকতা কিন্তু একই হতে হবে, যে মানসিকতা কি, যে ঝামেলা করলে হবে না, একে অপরকে সন্দেহ করলে হবে না। এখানে কিন্তু অনেক টাকা পয়সার খেলা নেই এরকম। নর্মালি যেটা দেখা গেছে, যেটা জেনা স্যার যেহেতু একজন ডিডিএ রয়েছেন নাবার্ডের, উনি বলতে পারবেন যে একটা এফপিসি করলে হয়তো দেখা গেল যে নাবার্ড তাকে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে, কিন্তু আরেকটা যে ডাইরেক্টর সে বুঝলো সেটা দিয়ে কি করতে হবে, বা যে চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছে সে বুঝতে পারছে যে কি করা যেতে পারে এটা দিয়ে। কিন্তু যে ইনঅ্যাক্টিভ সে ভাবছে এই যে টাকাটা দিল সেই কিন্তু ওদের সবই নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দিল বা টাকাটা তুলে সে মেরে দিল। এইরকম চিন্তা ভাবনার জন্য না আসে, পুরো জিনিসটা যেন স্বচ্ছ থাকে, কাচের মতো স্বচ্ছ। 1 টাকা আসলে তার 1 টাকার হিসাব যেন সবসময় থাকে, তাহলেই একে অপরের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতাটা বাড়বে। বিশ্বাসযোগ্যতাটা বাড়লে পরেই কিন্তু আপনি এই কাজটা আগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। আমাদের রাজ্যে কি অসুবিধা সেটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি, যে আমাদের রাজ্যে প্রচুর ছোট ছোট জমি, এবং এক একটা জমির যেটা বলেন 0.75 একর, হ্যাঁ এই ডেটাটা আমার কাছে ছিল না, এক একটা ছোট ছোট চাষির 0.75 একর ল্যান্ড রয়েছে, মানে একদম ছোট। মানে আপনার কাছে যদি বলি ধান দেবে, বলে ভাই আমার কাছে ধান হয়তো 20 বস্তা ধান হবে, তাহলে আপনি বলুন 20 বস্তা ধান নিয়ে একটা বড় ব্যবসাদার কি করবে? ও তো আর এরকম মানে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবে না যে আমার ধান চাই বলে। ও চেষ্টা করবে কি, একটা বড় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবে যার কিনা 5000 বস্তা সাপোর্ট, মানে ধান বা গম দিতে পারবে বা ভুট্টা দিতে পারবে। আমারই হয়েছে, আমি 10 আমার কাছে প্রতিদিন ভুট্টার অর্ডার থাকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি জোগাড় করতে পারিনি যে সঠিক দাম, সঠিক ময়েশ্চার এবং সঠিকভাবে সে একত্রিত করে সে দিতে পারবে আর কি। এবং আমার অনেক চাষির সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে ময়েশ্চার জিনিসটা কি সেটাই এখনো বুঝে উঠতে পারেনি, ময়েশ্চার মিটার তো সে দেখেইনি আর কি। তো এইসব জিনিসগুলো জানতে হবে আর কি, বুঝতে হবে। তো একটা এফপিসির মানে কাজটা কি সেটা আমরা দেবো, এর থেকে উপায় বার করব কি। একটা এফপিসি বা এফপিওর উপায় হচ্ছে দুটো দিক দেখা, একটা হচ্ছে ইনপুট দিক আর একটা হচ্ছে আউটপুট দিক। ইনপুট আর আউটপুটটা কি জিনিস? ইনপুট আর আউটপুট মানে ধরুন একটা ফলন ফলাবেন, তাহলে প্রথমেই তার লাগবে বীজ দিতে হবে, সার দিতে হবে, এইগুলো হচ্ছে ইনপুট, হ্যাঁ, বা টেকনোলজির কোনো ইনপুট দিতে হবে, এইগুলোকে বলা হয় ইনপুট। আর আউটপুটটা কি? ফলন যখন হয়ে যাবে সেটাকে পোস্ট হারভেস্ট করে সেটাকে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে আউটপুট। তাহলে একটা এফপিসির কিন্তু ওভারঅল দায়িত্ব, একটা এফপিসি যদি যারা বোর্ড অফ ডাইরেক্টর থাকে তারা যদি সবাই মাঠে গিয়ে ফলন ফলাতে চায়, তাহলে আমার মনে হয় না একটা এফপিসি ভালোভাবে রান হবে। একটা এফপিসির ম্যানেজমেন্টে যারা থাকবে তারা অফিসে বসে ম্যানেজ করবে জিনিসটাকে, যে কাকে দিয়ে ইনপুটটাকে সাপ্লাই দেবে, কাকে দিয়ে আউটপুটটাকে ব্যবস্থা করবে। যেরকম ধরুন বীজ, আপনি একটা ভালো কোয়ালিটির বীজ দিলেন,
কম দামে বীজটা দিলেন, যেটা জেনা স্যার বলছিলেন যে নর্থ বেঙ্গলে 100 একরের উপরে বীজ তৈরি হচ্ছে, সেটা আমরা কিন্তু এখান থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি যেন ভালো কোয়ালিটি বীজ হয়। এবং বীজ যে সার্টিফাইড বীজ না টিএল বীজ, এইটাই অনেকের ধারণা নেই। আজকে একটা চাষি যদি বীজ কিনতে যায় কোথায় যায়, যে সার বিক্রি করছে তার দোকানে, যার বীজের লাইসেন্স আছে তার দোকানে চলে গিয়ে বললো কি বীজ আছে, ভালো বীজ আছে, কোন কোম্পানির বীজ আছে, দিয়ে দিল একটা বীজ। কিন্তু সেই বীজটা কি বীজ, তার হাইব্রিডাইজেশন নাম্বার কত, বা কিভাবে তৈরি হয়েছে, বা এর ফলন কত, এত কিছু হয়তো জানে না। তো এই জিনিসগুলো তাদেরকে বোঝাতে হবে, আপনাদেরকে এই বীজের সাপ্লাই দিতে হবে, টেকনোলজির সাপ্লাই দিতে হবে, এবং এই যে ফলনগুলো তৈরি হয়ে গেলো সেগুলো আপনাদেরকেই কিনতে হবে এবং কিনে নিয়ে মার্কেটিং করতে হবে, এবং করার পরে যে লাভটা হবে সেই লাভটা কিন্তু আপনাদেরকে ওদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, যারা কিনা এটা শেয়ার হোল্ডার। এই শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, এবং প্রতি মাসে হোক প্রতি সপ্তাহে হোক আপনাদের কিন্তু বোর্ড মিটিং করতে হবে, টার্গেট ফিক্স করতে হবে যে আমার টার্গেটটা কি। যেটা এই বছরে ধরুন আপনার 3 লক্ষ টাকা লাভ হলো, তাহলে পরের বছর যেন এর বেশি হয়, মিনিমাম যেন 20% লাভ হয়, সেই লাভটা কিন্তু করতে হবে, যাতে কিনা গ্রামের লোক আপনার কোম্পানির শেয়ার কেনার জন্য। তন্ময় বাবু, 1 মিনিট। তন্ময় হ্যাঁ। বাবু, আপনার স্ক্রিন শেয়ারিং হচ্ছে না, মাঝে দু একজন তাদের স্ক্রিন শেয়ারিং করে ডিস্টার্ব করছেন। তাদেরকে অনুরোধ, তারা অনুগ্রহ করে বক্তাকে স্ক্রিন শেয়ার করতে দিন। আপনারা অনাবশ্যকভাবে স্ক্রিন শেয়ার করবেন না। তন্ময় বাবু, আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা হচ্ছে না, মাঝখানে দু আচ্ছা, একজন তাহলে আমি ঢুকে গিয়েছিলেন। স্টপ করে আবার করছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। দর্শক শ্রোতাদেরকে অনুরোধ, আপনারা কেউ এক্সপেরিমেন্ট করতে যাবেন না, এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে, বক্তাকে স্ক্রিন শেয়ার করতে দিন। আপনারা অনেকেই কিন্তু অবাঞ্ছিত স্ক্রিন শেয়ারিং করছেন, বন্ধ করুন এটা। এবার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। সুদামচন্দ্র আদককে মিউট করে দিন, উনি বারবার আনমিউট হচ্ছেন। তাহলে আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে এবং আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, তো আমরা যেটা দেখা যাচ্ছে। আলোচনা করছিলাম, যেটা ইনপুট সাইড এবং আউটপুট সাইড। আউটপুটটা মানে হচ্ছে আপনার মার্কেটিং করে যাতে আপনার ফলনটা বেশি দাম আপনি পান, সেই জায়গাটা আপনাকে আসতে হবে। এবং এফপিসি নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই, আমার সারাদিন শেষ হয়ে যাবে, তাও শেষ হবে না। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে নেক্সট রিভলিউশন যেটা হতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এই এফপিও বা এফপিসি কনসেপ্ট। হ্যাঁ, যত বংশবৃদ্ধি হবে আমাদের, কারণ আপনার বাবা 2 বিঘা জমি রেখে গিয়েছিল, সেই জমিটা আপনারা 5 ভাই পেয়েছেন, 5 ভাইয়ের 2টো করে ছেলে মেয়ে, সেটা আবার কিন্তু ছোট ছোট হতে যাচ্ছে। তার মানে দেখা যাবে যে আর 50 বছর পরে দেখা যাবে যে 1 ইঞ্চি করে জমি পাচ্ছি। কথাটা যদি ভুল হয় লিখবেন ভুল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার যেটা আমরা বলছি যে আমাদের কিন্তু একটা ফিক্স করতে হবে, প্ল্যানিং করতে হবে, যে মেগা প্ল্যানিং, যে আমরা কি করতে চাই। 10টা কাজ করবেন না, একটাই কাজ করুন, কিন্তু ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে করুন। আমাদের দেশে এত বড় মার্কেট, 140 কোটি লোক, রোজ দুবেলা কিছু না কিছু তাকে খেতেই হবে। তাহলে যখন আমার ডিম্যান্ড সাইড রয়েছে, আমি যাই করব না কেন হবে, কিন্তু সেটা ঠিকভাবে করতে হবে এবং প্রফিট হবেই হবে। হ্যাঁ, আমরা যে আজকে আমাদের চাষিরা কেন এত পিছিয়ে পড়ছে, কারণ আমরা টেকনোলজি ইউজ করি না, আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সেভাবে ইউজ করি না, আমরা আধুনিক কিভাবে ট্রেডিং করতে হয় সেগুলো জানি না। তো এই সব জিনিসগুলো আপনাদের যারা এফপিসি ডাইরেক্টর হবেন, তারা এইগুলোকে আরও রিসার্চ করে সেগুলোকে আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং প্রতিনিয়ত প্রতি মাসে আমি বলবো অন্তত 1বার থেকে 2বার আপনারা মিটিং করবেন। প্রত্যেক মাসে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ যদি ধরি, আমাকে এইভাবে মিটিং। এবং মিটিং ছাড়া
এটা হবে না, কারণ যাই ভুল করুন ঠিক করুন সেটাই মিটিংয়ের মাধ্যমে আপনাদেরকে আলোচনা করতে হবে এবং বছরে সেটা শেষে লাভ বিতরণ করতে হবে, মানে আমার প্রফিট শেয়ারিং করতে হবে। তাহলে কি হবে, যারা আপনাকে টাকা দিয়েছে তারা একটা মানসিকভাবে আশ্বস্ত হবে যে আমি যদি 100 টাকার শেয়ার কিনে থাকি তাহলে আমি অন্তত 15 টাকা ফেরত পাচ্ছি, যেটা কিনা আমার ব্যাংক রেট অফ ইন্টারেস্টের থেকেও বেশি। তাহলে লোক কি করবে, লোক আপনার কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবে, আপনি সেটাকে মুনাফা কামিয়ে তাদেরকে আবার ফেরত দেবেন। আজকে আমরা যারা শেয়ার মার্কেটে দেখি যেসব কোম্পানিগুলো লিস্টেড, তারা কিন্তু আপনার 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 মতো কোম্পানি। হ্যাঁ, টাটা কোম্পানি আর আপনার কোম্পানির মধ্যে কিন্তু বেসিক ডিফারেন্স কিছু নেই, জিনিসটা একই। তারা বড় হয়েছে, আপনি এখন সবে জন্মেছেন, কাজগুলো কিন্তু একই করে যেতে হবে। তো সেই জায়গায় রেখে আপনাদের মানসিকভাবে সেই জায়গায় রাখতে হবে যে আমরা ইনভেস্টার নেব, তাদেরকে ঠিকঠাক ব্যবসা করব এবং বছরের শেষে লাভ বিতরণ করব, মানে ডিভিডেন্ড দেব। এই ডিভিডেন্ডটা যত দেবেন তত দেখবেন আপনার সঙ্গে লোক থাকবে, আপনার ইনভেস্ট হবে। যে কোনো ব্যবসাতে যত বেশি ইনভেস্ট হয় সেই ব্যবসা তত গ্রো করে। তো যে কোনো ব্যবসায়, আমাদের এফপিসির ব্যবসাতেও আমাদের সোয়াট অ্যানালিসিস করতে হয়। সোয়াট অ্যানালিসিস এখানে মানে আমার কি কি শক্তি আছে, মানে আমি যে অঞ্চলে থাকি তার শক্তিটা কি আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। হ্যাঁ, এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্রেংথ। আমার উইকনেস কি কি আছে, দুর্বলতা কি কি আছে, এগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। বা আমরা যে কাজটা করব, এফপিসি করব, তাতে উইকনেসগুলো কি কি থাকবে, তাতে আমার অপরচুনিটি কি কি থাকে, মানে সুযোগ কি কি আছে, সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। যদি এখনো এপিসি না করে থাকেন তাহলে আপনাদের মনে করুন যে আপনারা সুযোগ হাতছাড়া করছেন আর কি। এবং থ্রেট মানে ক্ষতির সম্ভাবনাগুলো কি, এইগুলোকে এক একটা জিনিস 10 জন মিলে 10টা করে পয়েন্ট লিখবেন যে এই এই আমার স্ট্রেংথ, এই এই উইকনেস, এই এই থ্রেট, এই এই অপরচুনিটিস। তাহলে কি হবে, আপনি যখন সামেশন করবেন, মানে এক জায়গায় পয়েন্টগুলোকে করবেন, তখন দেখবেন আপনার ফুল ফরমেশনে আপনার প্ল্যানিং করতে সুবিধা হবে। আজকে বা 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা 10,000 এফপিসিকে নাবার্ডের সঙ্গে ট্যাগ করে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা দেব। এবং আমার মনে হয় এই 10,000 ফিগারটা খুবই একটা ক্ষুদ্র সংখ্যা, খুবই উইথ রেসপেক্ট টু আমাদের দেশের জনসংখ্যা এবং জায়গা। যে ডেটা আমার কাছে রয়েছে সেখানে হচ্ছে আমাদের দেশে 6.5 লক্ষ গ্রাম রয়েছে, 6.5 লক্ষ গ্রাম। তার নিরিখে 10,000 সংখ্যাটা খুবই কম, খুবই কম আমার মনে হয়, যেখানে 6.5 লক্ষ গ্রাম। আর আমাদের রাজ্যে কতগুলো ব্লক আছে, এক একটা ব্লকে কতগুলো করে জিপি আছে, সেটাতে এক একটা জিপিতে যদি একটা করে এফপিসি হয় তাহলেই কত হয়, সেই জায়গাটাও আমাদের কিন্তু দেখতে হবে যে অপরচুনিটিটা কতখানি রয়েছে। আমাদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া খুবই সহজ এবং সরলভাবে আমরা করি, মাত্র 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে আমরা এটা করে দিয়ে থাকি। এবং আমাদের রেজিস্ট্রেশন মানে প্রসেসটাতে আমরা আসি, মানে আমাকে যেটুকু সময় দেওয়া হয়েছে তাতে বলতে গেলে অনেক বলতে হবে, আমি শেষ করতে পারবো না। পরবর্তীতে আমাদের ভিডিও দেখুন, আমাদের সঙ্গে কথা বলুন, আরও কোয়ারি সেশন হতে পারে। আপনারা মেন হচ্ছে আইডেন্টিফাই করুন যারা কিনা আপনারা একটা দল করতে পারবেন, গঠন করতে পারবেন, মিনিমাম 10 জন, এবং 10 জনেরই পার্টিসিপেশন খুব জরুরি, খুব জরুরি। তাদের ডকুমেন্টেশনগুলো নিন, ডকুমেন্ট জমা করুন, ডকুমেন্ট আমাদের কাছে জমা করুন। এরপরের প্রসেস হচ্ছে আপনার ভিডিও ভেরিফিকেশন হবে। আমি শর্টে বলছি কি কি প্রসেসগুলো। ভিডিও ভেরিফিকেশন মানে আপনি যে সেই ব্যক্তি তার ভেরিফিকেশনটা হয় এবং এরপরে রেজিস্ট্রেশনটা হয়। মাঝে কিছু কাজ আছে সেগুলো আমরা গাইডেন্স দিয়ে দিই এবং এইগুলো করলে আপনি রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং পরে আলোচনা করছি কি কি ডকুমেন্ট লাগবে, শর্টে আলোচনা করছি, এবং আপনারা লিখে রাখুন কি কি লাগে এগুলো। একটা এফপিসি গঠন করতে গেলে এই যে দেখছেন এটা গ্রাফটা, 50% মিনিমাম, মানে 5 জন মিনিমাম তার ডাইরেক্টর হতে হয়, বেশিও হতে পারে বা তার কম হবে না, ডাইরেক্টর মিনিমাম 5 জন হতেই হবে। 10 জন মিনিমাম তাদের মেম্বার হতে, মানে মেম্বার বলতে ডাইরেক্টর ধরে মেম্বার বলছি, মানে টোটাল মেম্বার একটা, মানে এটা একটা ছোটখাটো ফুটবল টিম ধরে নিতে পারেন। ফুটবল টিমে 11 জন হয়, এখানে আপনি 10 জনে খেলছেন, এরকম মাথায় নিয়ে চলুন আর কি। মানে একটা ফুটবল টিম যার উদ্দেশ্য হবে গোল দেওয়া, মানে ভুল খেললে কিন্তু আবার সেম সাইড গোল হয়ে যাবে, সেটা মাথায় রাখবেন যে গোল আমাকে উল্টো দিকে দিতে হবে। তার মানে আমাকে যে ব্যবসাটা করতে হবে সেই ব্যবসাটার প্রত্যেকটা নিয়ম জানতে হবে, তবেই কিন্তু আমি গোল দিতে পারবো। নাহলে আমি ব্যবসাটার নিয়ম যদি ঠিক না জানি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা নিজের সাইডে গোল দিয়েই ভাবছি জিতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা যেন আবার না হয়।
তাহলে এইখানে 5 জন ডাইরেক্টর আর 5 জন এমনি মেম্বার নিয়ে মোট 10 জন মিলে এটাকে গঠন করতে হয়। সাধারণ মেম্বার থাকছে আর ডিরেক্টর থাকছে। এটার পরে কি হয়, ডকুমেন্টেশনগুলো দেওয়ার পরে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়। ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন সব ডিজিটালি হয়, কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো ম্যানুয়াল হয় না। আপনাদের ম্যানুয়াল ডকুমেন্টেশন নেওয়া হবে, বাট আমরা কিন্তু সব ডিজিটাল ভেরিফিকেশন করি। কি হয়, আধার কার্ড লাগে, 10 জনেরই আধার কার্ড লাগবে, 10 জনেরই প্যান কার্ড লাগবে এবং অরিজিনাল প্যান কার্ড লাগবে। অরিজিনাল, এটা মানে কোনো ছাপানো জেরক্স টেরক্স চলবে না আর কি। ভোটার কার্ড অরিজিনাল না হলেও চলবে, এবং ব্যাংকের যে পাসবই আছে, ব্যাংকের পাসবইয়ের প্রথম পাতা এবং যে ট্রানজ্যাকশন পেজটা হয় সেই পেজে লাস্ট 1 মাসের জন্য কোনো ডেবিট বা ক্রেডিট এন্ট্রি আছে, মানে আপনি টাকা তুলেছেন বা টাকা জমা দিয়েছেন, এই জিনিসগুলো আমাদেরকে জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার পরে আমরা একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করব। বেসিক্যালি আমরা ওটা যেটা ইস্যু করি সেটা হচ্ছে প্রডিউসার সার্টিফিকেট। হ্যাঁ, সেই প্রডিউসার সার্টিফিকেটটা আপনাকে নিয়ে যেতে হবে আপনার লোকাল যে এডিএ আছে, সেই লোকাল এডিএ আপনাকে সার্টিফাই করে দেবে যে এরা ফার্মার। এই ফার্মাররা মিলে একটা মানে মেন কথা হচ্ছে সে সার্টিফাই করবে যে আপনি ফার্মার। এবার ফার্মার কাকে বলা হয় তার ডেফিনেশন আবার আলাদা। সে ফার্মার, তার জমি থাকতে হবে, না সে ভাগ চাষি হলে হবে, না সে কোনো ট্রেডিং করলে হবে, সেইটা ডেফিনেশনটা আলাদা। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনি একজন চাষি, বা আপনি যদি আপনার নিজের নামে জমি থাক বা পরের জমিতে আপনি চাষাবাস করেন তাহলেই আপনি চাষি। এবং এটা করার পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নাম অনুমোদনের জন্য আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হয়। নাম অনুমোদন এসে গেলে পরে আমরা এটা 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে আমরা কিন্তু এটা গঠনটা করে দিই। মাঝখানে আপনাদের একটা ভিডিও ভেরিফিকেশন হয় এবং ওটিপি ভেরিফিকেশন হয়। এই ভেরিফিকেশনগুলো অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলে পরে আপনারা অ্যাজ এ কোম্পানি ডাইরেক্টর এবং মেম্বার কিন্তু আপনারা মানে হয়ে যাচ্ছেন। এবং এটা করলে পরে আমরা যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাই সেটা জাস্ট আমি একটু সামেশনের মাধ্যমে বলে দিই যে কি কি সুবিধা। নাহলে অনেকেরই প্রশ্ন থাকবে যে একটা এফপিসি কেন করব, কেন করলে কি কি পাওয়া যেতে পারে। যেরকম দেখবেন আপনাদের ব্লকে ব্লকে যে কৃষি বাজারগুলো রয়েছে সেখানে সিপিসি ধান কিনছে, সেরকমই একটা এফপিসি গঠন করলে আপনারা কিন্তু ন্যায্য মূল্যে সরকারি ধান ক্রয় করতে পারবেন চাষিদের কাছ থেকে। আপনার এরিয়ায় যে চাষিরা আছে সেই চাষিদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করে কিন্তু আপনারা বেচতে পারবেন। এর জন্য আপনার 1 পয়সা পুঁজি দরকার নেই, উল্টে আপনারা কিন্তু 31 টাকা 25 পয়সা করে কমিশন পাবেন গভর্নমেন্ট থেকে। এটা কিন্তু এই যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস যেটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার রয়েছে সেই পলিসি অনুযায়ী কিন্তু এটা হচ্ছে আর কি। অনলাইনের মাধ্যমে কৃষিজাত পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে পারবেন, মানে এনইএমএল বা ইনামের মাধ্যমে আপনি করতে পারবেন। আগে আমরা আলোচনা করলাম চুক্তি চাষ করতে পারবেন, মানে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং। বীজ বিক্রয় কেন্দ্র খুলতে পারবেন বা বীজের গ্রোয়ার লাইসেন্স করবেন, বীজের গ্রোয়ার লাইসেন্স করতে পারবেন বা বীজ বিক্রয় খুলতে পারবেন। সার বিক্রয় কেন্দ্র খুলতে পারবেন। সিএইচসি মানে কাস্টম হায়ারিং সেন্টার, মানে এটা কি, এটা হচ্ছে যে আপনি আপনার এরিয়ায় ধরুন এখনো নাঙ্গল চাষ হচ্ছে, তাহলে নাঙ্গল চাষ হচ্ছে এটাকে তো সাবস্টিটিউট করতে হবে, আপনাকে নতুন টাইপের মেকানাইজেশন আনতে হবে, নতুন যন্ত্রপাতি আনতে হবে। সেইগুলো কিনলে গভর্নমেন্ট তাদের 50% পর্যন্ত সাবসিডি দিচ্ছে। এইগুলো করলে পরে আপনি যে ভাড়াটা পাবেন, তাদেরকে যে ভাড়াটা দিয়ে যে মুনাফাটা হবে সেটা কিন্তু আপনার একটা এফপিসির হবে। হ্যাঁ, এই জাতীয় জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে সিএসসি। সিএসসি কেন্দ্র খুলতে পারবেন, যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া প্রজেক্ট সিএসসি, এটা খুলতে পারেন। এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের লাইসেন্স পেতে পারেন। কীটনাশক বিক্রয় কেন্দ্র খুলতে পারবেন। মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র খুলতে পারবেন। গবেষণা কেন্দ্র খুলতে পারবেন। কৃষি শিক্ষা কেন্দ্র খুলতে পারবেন। এবং এই এফপিসি চালানোর জন্য প্রথমেই মানে কোনো ভেরিফিকেশন বলতে যে আপনার কোম্পানিকে 2 বছর 3 বছর 15 বছর পুরনো হতে হবে তা নয়। এগ্রি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড থেকে 2 কোটি টাকা পর্যন্ত আপনারা কিন্তু লোন পেতে পারেন এবং এটা অনেকটা কম রেটে আপনারা কিন্তু এটা পেতে পারেন। তার জন্য একটা মানে ডিপিআর জমা করতে হবে। সেটাকে ডিপিআরটা মানে কি, আপনার প্রজেক্ট প্ল্যানিং আর কি। সেই প্রজেক্ট প্ল্যানিংটাই আপনাকে ডিপিআর হিসেবে অ্যাজ এ টেমপ্লেট আপনাকে জমা করতে হবে। মৎস্য পশুপালনের সঙ্গে অ্যানিমাল হাজবেন্ডারির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন এবং এগ্রি মার্কেট লিঙ্কেজ করতে পারবেন। এবং সুফল বাংলা, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের একটা প্রজেক্ট আছে সুফল বাংলা, যেটা আমি নোট করিনি, সেই সুফল বাংলাতেও কিন্তু আপনারা পার্টিসিপেট করতে পারবেন। সুফল বাংলাটা কিন্তু খুব ভালো একটা প্রজেক্ট, সেই প্রজেক্টে কিন্তু আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে আপনারা কিন্তু কাজগুলো করতে পারবেন। তো এতগুলো আমাদের মাথায় যেগুলো এসছে এই কাজগুলো আপনারা কিন্তু এইগুলো করলে আপনারা করতে পারবেন। তো
আমাদের ঠিকানা কোথায়? আমরা ছোট একটা গ্রামের থেকেই পুরো অপারেশনটা করি। এটা নদিয়া জেলার বাতকুল্লা বা কৃষ্ণনগরে আমাদের অফিস রয়েছে, সেখান থেকে আমরা কাজটা করছি। এবং এই রেজিস্ট্রেশনটা হয়ে গেলে কি কি পাবেন, এরকম একটা দেখতে প্যান কার্ড পাবেন, এবং এর সঙ্গে যে এটাকে বলা হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন, এরকম সার্টিফিকেট পাবেন। হ্যাঁ, এবং এই জিনিসগুলো থাকছে। এর সঙ্গে আপনারা মেমোরেন্ডাম পাবেন, আর্টিকেল পাবেন, এর সঙ্গে ট্যান কার্ড পাবেন, এবং আমাদের কাছ থেকে একটা গাইডেন্স পাবেন, যে গাইডেন্সটা আপনার কি কি করা উচিত না উচিত এইগুলো সব পাবেন আপনারা। তো আমি শর্টের মধ্যে যেটা দেখালাম, এবং আমাদের সঙ্গে যারা মানে স্কিল্ড আমরা টিম যারা রয়েছি, আমাদের সঙ্গে তনুশ্রী ম্যাডাম রয়েছেন, রিয়া নন্দী রয়েছেন, সুদেশনা পাল রয়েছেন, এরা খুবই দক্ষ। এরা মানে পেলে পরে কাগজ ডকুমেন্ট পেলে পরে 7 দিন 8 দিনের মধ্যে কিন্তু এরা মানে পুরো জিনিসটা তৈরি করে আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। তো আমরা আশা করি যে আপনাদেরকে যেটুকু উপস্থাপনা করলাম তাতে আপনাদের এফপিসি সম্বন্ধে কেন করব, কিভাবে করব, করার কি নিয়ম, এইগুলো আমরা আলোচনা করলাম, এবং পরবর্তীতে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে আমরা কিন্তু এটা নিয়ে আরও আলোচনা করতে পারি। যারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান তারা আমার নাম্বারটা নোট করতে পারেন, ইমেল আইডি, হোয়াটসঅ্যাপ, আমাদের ওয়েবসাইট সব রয়েছে। তো এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো বিশেষ করে আমাদের মিস্টার খামারিয়া, ওভার টু মিস্টার খামারিয়া, আপনি একটু সেশনটা হ্যান্ড ওভার করুন। থ্যাংক ইউ। একটু স্যার নাম্বারটা বললে ভালো হতো স্যার। হ্যাঁ, আমি নাম্বারটা ইয়েতে দিয়ে দিচ্ছি, আর নোট করে নিন। 800 100 6333। হয়েছে নাবার্ড থেকে পপি এবং 10,000 এপিএতে সিবিবি, তারা আপনাদেরকে গাইড করে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাদেরকে এই জায়গাটাতে আনতে হবে, ঠিক আছে? ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং হ্যান্ড হোল্ডিংটা আপনাদেরকে নিতে হবে। সেই জায়গাটা কর্মবাবু আপনাদের হয়তো হেল্প করবে অবশ্যই। সেই জায়গাটা আপনাদের কমিউনিকেশনটা বাড়াতে হবে ওনাদের সাথে। স্যার তন্ময় স্যারের কাছে স্যার প্রশ্ন, স্যার আমাদের যে পপি রয়েছে আর কি, হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছেন? আমাদের যে পপি রয়েছে ওনার সাথে যদি আমরা মানে কানেক্টিভিটি ঠিক রাখি তাহলে আমাদের কিছু যদি হেল্প হয় আর কি। আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওপেন মার্কেট, ঠিক আছে? এখানে পপি মানে কি প্রমোটিং ইনস্টিটিউট, আর নাবার্ডটা কি আপনাকে একটা হেল্প করছে, ঠিক আছে? তো আপনি যখন একটা এফপিসি করেছেন তখন মাথায় রাখতে হবে আমি এফপিসি কি কি মোড, এটা শুধু আপনার জন্য না সবার জন্যই বলছি। সেটা হচ্ছে স্পন্সর্ড কে হয়, মানে আপনাকে যে তৈরি করছে আপনি হয়েছেন হচ্ছে সেলফ স্পন্সর্ড মোডে, যেটা আমাদের জেনা স্যার বললেন যে এফপিসি মানে যে কোনো একটা সংস্থার আন্ডারে আসতে হবে তা নয়, কিন্তু আপনি হয়েছেন সেলফ স্পন্সর্ড মোডে, ঠিক আছে? আপনি আপনার টাকা দিয়ে নিজেই খুলেছেন। কেউ হচ্ছে নাবার্ড স্পন্সর। নাবার্ড কি এমনি এমনি স্পন্সর করছে? নাবার্ড যাকে স্পন্সর করছে তাকে ইভালুয়েশন করছে, ভ্যালিডেশন করছে, তারপরে গিয়ে সে স্পন্সর হচ্ছে, ঠিক আছে? কেউ হচ্ছে এসএভিসির আন্ডারে স্পন্সর হচ্ছে। তো আপনি যখন নিজেই সেলফ স্পন্সর্ড করেছেন তার মানে বুঝতে হবে যে আপনাকে আপনারটা করতে হবে। এবার আপনি কিভাবে করবেন সেটা হচ্ছে যার কাছ থেকে সাহায্য পাবেন তার কাছ থেকেই নিতে হবে সাহায্য। এরকম নয় যে আমাকে পপির কাছ থেকে নিতে হবে, নাবার্ডের থেকে নিতে হবে, এসএভিসির কাছ থেকে নিতে হবে, না। আপনাকে আপনার যোগ্যতাটাকে আগে প্রমাণ করতে হবে। এরকম নয় যে তন্ময় স্যার হেল্প করছে না, না। আপনি আমায় 10 বার ফোন করলে 10 বারই আপনাকে উত্তর দেব, কিন্তু আপনার চাষবাসটা তো আমি গিয়ে করব না, বা আপনার মার্কেটিংটা তো আমি গিয়ে করব না। আপনার মার্কেটিং আপনাকেই করতে হবে। আপনাকে আমরা মৌখিকভাবে বা গাইডেন্স দিয়ে আপনাকে সাপোর্ট করতে পারি। তো পপিও সেরকম, পপি কিন্তু আপনাকে গিয়ে সাপোর্ট করবে না বা কিছু, হ্যান্ড হোল্ডিং করতে হবে, আপনাকে বলতে পারে যে এইভাবে আপনি করুন, ঠিক আছে? ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। আচ্ছা, আর প্রশ্নের অবকাশ আমরা দিচ্ছি না, কারণ অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আজকের অনুষ্ঠানের প্রায় সমাপ্তির দিকে আমরা চলে এসেছি। এবারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব। আজকের অনুষ্ঠানে যারা বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে যিনি গায়িকা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় যিনি ছিলেন, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন মৃন্ময় বিশ্বাস মহাশয়। মৃন্ময় বাবু শুনতে পাচ্ছেন? নমস্কার।
নমস্কার, আমি ভিডিওটা অন করে নিন। আচ্ছা, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলুন। প্রথমেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ফার্মলোর গ্রুপকে, কারণ এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম ভীষণভাবে প্রয়োজন ছিল, বিশেষ করে আমাদের প্রান্তিক কৃষক যারা আছেন তাদের স্বার্থে। তো আমাদের বক্তা হিসেবে স্যার অমল রায় স্যার, সরোজ কুমার জেনা এবং তন্ময় রায় স্যার ছিলেন, এবং পরিকল্পনায় ডক্টর কল্যাণ চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন, ব্যবস্থাপনায় প্রিয়ব্রত পাঁজা এবং সঞ্চালনায় মিলন খামারিয়া। প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমরা অনেক নতুন তথ্য আমরা পেলাম, আমরা প্রত্যেকে সমৃদ্ধ হয়েছি। আশা করব যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক সংখ্যক এফপিও বা এফপিসি যাতে পরবর্তীকালে গঠন করার জন্য প্রত্যেকে উদ্যোগী হন। আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি, টেকনিক্যাল দিকগুলো জানতে পেরেছি, এবং যে যে ব্যাপারটা, আইনগত দিকগুলো সেগুলো জানতে পেরেছি। আশা করি প্রত্যেকেই তাদের সঠিক গাইডলাইন অনুযায়ী তারা চলবেন এবং এফপিসি গঠনের দিকে এগোবেন। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে অবশ্যই যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সাথে প্রত্যেকে যোগাযোগ করে নেবেন বলে আমি সমাপ্তি ঘোষণার জন্য আমি মিলন খামারিয়াকে দিচ্ছি। ধন্যবাদ। বাবুর কন্ট্যাক্ট নম্বরটা পেলাম না। ধন্যবাদ নাম্বারটা আমি যদিও মেসেজে দিয়েছি, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি 7585 924 002। আচ্ছা, আজকের এই অনুষ্ঠানের একেবারে সমাপ্তি লগ্নে আমরা এসে গেছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্ব শেষ হয়েছে। আজকে এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন মাননীয় সংঘমিত্রা মিশ্র মহাশয়া। সেই সঙ্গে ছিলেন আজকের যে তিন বক্তা, সরোজ বাবু, অমল বাবু এবং তন্ময় বাবু, এবং এই সার্বিক অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন ডক্টর কল্যাণ চক্রবর্তী মহাশয়, এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রিয়ব্রত পাঁজা মহাশয়, এবং অনুষ্ঠানের লিঙ্ক দেওয়া থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল ব্যাপারটা দেখছিলেন মৃন্ময় বিশ্বাস মহাশয়। তাদের প্রত্যেকের সার্বিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি, এবং এই সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে আজকে এরকম একটি প্রোগ্রাম আমরা সম্পূর্ণভাবে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিকল্পিতভাবে অনুষ্ঠান শেষ করতে পারছি। এবং আপনারা যে আজকে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমাদের দর্শক বৃন্দদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন, এই জন্য আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ফার্মলোর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের পক্ষ থেকে। আশা করি আমরা ভবিষ্যতেও আপনাদেরকে পাবো, এবং বিভিন্ন সময় আপনাদেরকে ফোন করে একটু বিরক্ত করব, কারণ অনেক তথ্যই আমরা জানলাম এবং পেলাম, কিন্তু সবটা আমাদের মনে থাকবে না। আপনাদের কাছে আবেদন যে আপনাদের কাছে লিখিত তথ্য যা থাকবে সেগুলো যদি আমাদেরকে পাঠিয়ে দেন, আমরা নদিয়া জেলা তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে এফপি এর জন্য আবেদন করা থেকে শুরু করে এফপিসি তে পরিণত করা সেই সবটাই করব। সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি যে লিখিত যে তথ্যগুলো আপনাদের কাছে আছে সেই তথ্য যদি আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেন, বাকিটা আমি আমাদের যে ফার্মলোর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে এবং অন্যান্য গ্রুপ আছে তার মাধ্যম দিয়ে বাকিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো। এই আবেদন রেখে পুনরায় আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আজকের এই অনুষ্ঠান সার্বিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে। নমস্কার, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। শুভরাত্রি।